स्तुवं स्तोत्रं यशस्त्रिसन्धां वन्दे गुरुं श्रीचरणारविन्दं भवतापप्रभर्तारं वाञ्छितार्थप्रवर्षिणम् आश्रयाञ्च सतां लोके निम्बार्कं प्रभुम् आश्रये हंसो सनकादि चतुर्सनं विनाधरं श्रीनारदं निम्बादित्यं सदा वन्दे कोटिं कृत्वा नमस्कृतम् राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं पलातमानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे वरहापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तदण्डं पञ्चाक्षं कुम्भकण्ठं स्मितसुभगमुखं साधरेण स्तवेनु श्यामं शान्तं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं जुगतिशतमिदं ब्रह्मगोपालवेशम् अहोमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परं पश्चात् अहं यद् जो अवशिष्येत स अस्माहं रीते अर्थ यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि तद्विद्या आत्मनोमायां यथा भास यथा तमो यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः अन्मया व्यतिरेकाभ्यां यत् सत्सर्वत्र सर्वदा वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो दुर्निकारं विभ्रतवासो कनककपिशं वैजयन्ति च मालं रन्ध्राद्वेणुरदर्शुदया पूजयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं समदरमणं ताभिसद्गीतकीर्तिनि अहो भोगिजं स्तनकालपुटं जिगांसया पाहि तत् अपसद्ति देवे दुतिनिरात्मिचितां तदन्नात् कामवदयालुं शरणं व्रजे वन्दे अहं श्री गुरु श्री चित्तपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री साकानितांश्च वन्दे वृन्दावनं गुरं कृष्ण कमललोचनं पीताम्बर घनश्यामो वनमाला विभूषितं श्री राम दाम सुबल स्तोक कृष्णार्जुनाभृतं गोपीमण्डलमध्यस्थं श्री राधिका वल्लभम नमामि राधापति पादवल्लभम वदामि राधापति नाम निर्मलम भजामि राधापति तत्त्वप्रियं करोमि राधापति सेवनां मुदा भुजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपान् गुणानाञ्च दुकूल चौरं सदा सिद्धनाञ्च समग्र चौरं चौराग्रगण्यं कृतं नमामि जयति पराशरसुनु पुत्रवती विजयमङ्गलयास जस्तस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत्सुवती सानुभावं सुसारमेकं आध्यात्मदीपं अतिथितीर्थतां तमन्धं गुरुणायाः संसारिणां पुराणगुच्छं गङ्गव्यासस्वरूपयामि गुरुमुनिना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम वृंदावै तुलसीदेवै यान्ति समस्ता कृष्ण भक्ति देवी सत्त्ववत्यै नमो नमो जगन्नाथ स्वामी नयनामि भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनामि भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनामि भवतु मे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্নাশ অভিষ্ট পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম নৌমি অমল পুরাণম শুভম যস্য শ্রবণ অধ্যায়ন মাত্রেণ গোবিন্দে লভতে রতি গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাজস্থান 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে রাধে রাজস্থান 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে রাজস্থান 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাম সবাই কবুতর
জয় গুরু রাধেশ গুরুবার পরমস্তু রাধা কৃষ্ণার পরমস্তু। আমার পরম আরাধ্য, আমার পরম প্রেমাস্পদ, আমার জীবনের জীবন, আমার একমাত্র বন্ধু, যিনি ইহকালের এবং পরকালের বন্ধু, যিনি অনন্ত গুণের আধার, অনন্ত রূপের আধার, অনন্ত লীলার আধার, অনন্ত মহিমার আধার, অনন্ত করুণার আধার, দয়ার সিন্ধু, এবং যিনি বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর তথা গোলক বৃন্দাবনের অধিপতি, সেই পুরুষোত্তম ভগবান গোবিন্দ, তিনি আমাদের অখিল ভারত ভাই ভাগবত সঙ্গে রায়রামচন্দ্রপুর গ্রামে, হেমন্ত আশ্রমে, বাসুদেব নিকেতনে, সুপ্ত বৃন্দাবনে তথা নিবৃত্ত নিকুঞ্জে সদ্গুরু রূপে সদা বিরাজিত সেই নিত্য স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, গুণাধার ভগবান পরমহংস ঠাকুর শ্রী শ্রী হেমন্তদেব জিও শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা যুগল সরকার শ্রী শ্রী রাধা সর্বেশ্বর জীবের শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা যুগল কিশোর তথা মা তুলসী দেবীর শ্রী চরণে জানাই অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা
ভগবানের বাংময় মূর্তি শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণ জীবের শ্রীচরণে জানায় অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অভেদাত্মা ভগবান ব্যাসদেব এবং তার সুযোগ্য পুত্র সুখদেব গোস্বামী জীবের শ্রীচরণে জানায় অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। ঠাকুরের অংশ সম্ভূত পরম আদরণীয় সকল বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ তথা সকল মা বাবাদের শ্রীচরণে জানায় অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আমাদের এই পুরুষোত্তম মাসে পুরুষোত্তম ব্রত উপলক্ষে আমাদের যে ভাগবত কথা আস্বাদন করছি এটি কেবলমাত্র গুরু ভগবানের অহিংস দয়ায়। তাই আমরা প্রতিদিনের ন্যায় আজও ঠাকুরের লেখা সেই হেমন্ত বাবাকে দোহা বলি, হ্যাঁ, আস্বাদনের মধ্যে দিয়ে আমরা ভাগবত কথায় প্রবেশ করব। জয় গুরু। জয় গুরু রাধেশ্যাম মহারাজ। জয় গুরু রাধেশ্যাম। শোনা ভালো আছো তো? আমার গপ্প শোনার মতো লাগছে, গপ্প শোনার মতো, হ্যাঁ, গপ্প শোনার মতো লাগছে। বাবা বাবা তোমার কি দৃষ্টি গো? হ্যাঁ, জয় গুরু রাধেশ্যাম। শোনো শোনো ভালো করে। একটি দোয়াতে ঠাকুর বলছেন शरणागति से सब कुछ मिलती, धन जस और मान, माता की गोद पकड़ रहो भाई, बंदर बच्चा की समान। বলছেন যে শরণাগতির দ্বারা মানে শরণাগতির দ্বারা আমাদের কি হয়? বলছে ঈশ্বর শরণাগতির দ্বারা ধন যশ মান সব কিছু পাওয়া যায়। শরণাগতি আমার একটা জিনিস। তাই বলছে শরণাগত ভক্তের কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। হ্যাঁ, যিনি শরণাগত ভক্ত হন তার কোনো কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। হ্যাঁ, শ্রী ভগবান নিজ মুখে বলিয়াছেন যোগ সেবম মহম। হ্যাঁ, বলে আমি ভক্তের যোগ এবং ক্ষেম দুটোই বহন করে থাকি। তাই শরণাগত ভক্তে আমি যোগক্ষেম বহন করি, ভক্তের অপ্রাপ্য বস্তুকে পাইয়ে দিই ও প্রাপ্ত বস্তুকে আমি রক্ষা করি। তাই পুরুষাকার অবলম্বী ভক্ত বানর বাচ্চার মতো জগন্মাতার মনকে জড়াইয়া ঘুরিয়া থাকে। বোঝা গেল? বানর বাচ্চার মতো ধরে থাকে, শক্ত করে। বানর বাচ্চাকে যেমন তার পুত্র তার সন্তান যেমন ধরে থাকে সেই রকম আর কি, ওই রকম পুরুষাকার দরকার আমাদের। পুরুষাকার হচ্ছে এরকম যে আমাদের শত বাধা সত্ত্বেও আমরা ছেড়ে দেবো না। এই যে হচ্ছে শরণাগতি। শরণাগতি মানে এই নয় যে আমাকে তিলক সেবা করতে বলা হয়েছে, যেমন কোনো কথা উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন তিলক সেবা করতে আমাকে বলা হয়েছে, কিন্তু আমি অফিস যাব বা কোন একটা কাজে যাব, বা সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল আমি জল তিলক করছি, কথাই বলছি, সেটা একটা হলো, কিন্তু সেটা পূর্ণ কিন্তু শরণাগতি হলো না। পূর্ণ শরণাগতি মানে যেটা আমার করা বাধ্যত, যেটা ভগবানের নিয়ম, সেই জিনিসটি আমাকে করতে হবে, মানে ভগবানের ডাইরেক্ট অনুগত হওয়া। হ্যাঁ, তো ভগবানের অনুগত হওয়া মানে কি? ভগবানকে আমরা পাবো কোথা থেকে? ভগবানকে পাবো আমরা গুরুর মাধ্যমে। গুরুই আমাদের ভগবান। তাই গুরুর আদেশে আমাদের শিরোধার্য। গুরুদেব যেটি আমাদের বলছেন সেটি আমাদের করতে হবে, সেটাই হচ্ছে শরণাগত। হ্যাঁ, সেটি হচ্ছে শরণাগত, গুরুর চরণে সম্পূর্ণ সারেন্ডার। হ্যাঁ, সেটাই হচ্ছে শরণাগত। তাই সেটি বানর বাচ্চার মতো হতে হবে। বানর বাচ্চা তার মাকে যেমন জড়িয়ে ধরে, কিছুতেই ছাড়ে না, সেরকম আমরা গুরুদেবের চরণ লেগে জড়িয়ে আমাদের ধরতে হবে। আমরা কিছুতেই
কোনো বাধা সত্ত্বে আমরা ছাড়বো না। সংসারে যত বাধাই আসুক আমরা গুরু গোবিন্দের চরণ আমরা ছাড়ছি না। তাতে মান হোক অপমান হোক, ভালো কেউ ভালোবাসুক চাই না বাসুক, কেউ গ্রাহ্য করুক চাই না করুক, কেউ মান সম্মান দিক বা না দিক, কেউ অপমান করুক, গুরুকে আমি ছাড়ছি না। এই হচ্ছে ভগবত সরকার। তাহলে এইরকম ব্যক্তি বলছে যদি ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করে গুরুর চরণ ধরে, তাহলে অবশ্যই তার ধন যশ মান সবকিছু পাবে। যদিও ওই যে ভক্তরা তো এসব প্রার্থনা করে না, ভক্তরা কি এসব কামনা করে? হ্যাঁ, ধন যশ মান, আমার মান হোক যশ হোক, এগুলো শুদ্ধ ভক্তরা কামনা করে না। হ্যাঁ, শুদ্ধ ভক্তরা শুধু জানে প্রভু আমি তোমার, আমি তোমার, এটাই শরণাগত। বলে প্রভু আমি তোমার, এই দুদিনকার জন্য সংসারে এসেছি, জানি না আবার কবে চলে যাব। হ্যাঁ, তাই এই সংসারে আমার বেকার কেটে কোনো লাভ নেই, সেই জন্য তোমারই কাজে আমি যেন যুক্ত থাকি। সেই জন্য বারবার প্রার্থনা করতে হয়, বারবার প্রার্থনা, প্রভু আমি তোমার, আমি তোমার, আমি তোমার, তবই বাহম, তবই বাহম, তবই বাহম। এটি হচ্ছে পূর্ণ শরণাগতি লক্ষ্য। এই জন্য শরণাগতির একটি গুরুদেব একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি বোধহয় যতদূর সম্ভব গল্পগুচ্ছ তত্ত্ব কথা হবে, ঘটনাটা উল্লেখ করি। এই শরণাগতি একটি উদাহরণ দিয়েছে। বলছেন যে আমি কেবল তোমার, হে ভগবান আমি কেবল তোমার, আমি সংসারের নয়, আমি কারোর নই, আমি কেবল তোমার। সেরকম তা আমরা সে ভগবানকে গুরুর মাধ্যমে পাচ্ছি, তাই সেই জন্য গুরুই আমাদের সব। যদিও জেনে রাখবে একটা কথা বলি, যে আমাদের যেমন যেমন গুরুর, আমি তো বলি যে শাস্ত্রের নির্দেশ আছে গুরুর মূলত তিনটি স্বরূপ, তিনটি স্বরূপ আছে। তিনটি স্বরূপ কি কি? একটা হচ্ছে জীব কোটি, একটা হচ্ছে পার্শ্বদ কোটি, আর একটা হচ্ছে ঈশ্বর কোটি। এই তিন প্রকার থেকে জীব বা ভক্তরা যখন ভগবানের ভজনা করে সিদ্ধি লাভ করে এবং ভগবানের আদেশ লাভ হয়, তখন তারা পৃথিবীতে গুরু রূপে আবির্ভূত হন বা গুরু রূপে প্রকাশ পান। সেরকম জীবকোটি মানে, জীবকোটি মানে হচ্ছে আমাদের এই মনুষ্য লোক থেকে, আমাদের এই মনুষ্য লোকে আমাদের এই মানুষ জন্ম নিয়ে গুরুর চরণ স্মরণ করে গুরুর আদেশ পালন করে, তার অকাট্য আদেশ পালন করার মাধ্যমে সেই শিষ্য, সেই মানুষ যখন সিদ্ধি লাভ করে এবং সেই গুরু ভগবানের আদেশে তখন তিনি গুরু রূপে জগতে প্রভাবিত হয়, তখন তাকে বলা হয় জীবকোটির গুরু। বোঝা গেল? স্পষ্ট? স্পষ্ট হলো তো? মানে কোনো মানুষ আর কি, মানুষ মনে করুন সাধারণ মানুষ কেউ, সে হয়তো গুরুদেবের আদেশ পালন করে সে কঠোর তপস্যা করছে, ভগবানকে ভজনা করছে, এইভাবে ভজনা করতে করতে একটা দিন সিদ্ধি লাভ করে গেল। সিদ্ধি লাভ করলেই হবে না, ভগবানের আদেশ পেতে হবে, গুরুর আদেশ পেতে হবে, নচেৎ গুরুগুলি করা যাবে না। তাই যখন আদেশ পেল তখন সে গুরু তখন গুরু রূপে জগতে প্রকাশ পেল, তখন তাকে বলা হয় জীব কোটির গুরু। এই এক প্রকার। দ্বিতীয় হচ্ছে পার্শ্বদ কোটি। পার্শ্বদ কোটি মানে যিনি এই লোকের না, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সেই চিন্ময় লোকের ব্যক্তি। চিন্ময় লোক মানে গোলকের বৈকুণ্ঠের ব্যক্তি। তিনি ভগবান কি করেন, ভগবান তার পার্শ্বদকে জগতে পাঠিয়ে তাকে আবার ওই সাধারণ ভজনের মাধ্যমে, মানে সেখানেও গুরুর আদেশ পালনই করতে হবে, মানে এটা জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান তাকে পাঠান, তার পার্শ্বদ বর্গকে পাঠান। সেখানে কি হয়, এই জগতে এসে তারা গুরুর আদেশ পালন করে তারা ওই গুরুকে প্রতিষ্ঠা করে, তখন তিনিও, তাকে বলা হয় পার্শ্বদ। ঠিক আছে? আরেকটা হচ্ছে ঈশ্বর কোটি বা স্বয়ং কোটি। ঈশ্বর কোটি বা স্বয়ং কোটি অর্থাৎ যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি সাক্ষাৎ ভগবান। যখন ভগবান দেখেন যে আমার কোনো ভক্তর দ্বারা কাজ হচ্ছে না, কোনো পার্শ্বদ দ্বারা কাজ হচ্ছে না, তখন ভগবান নিজে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন জগৎকে উদ্ধার করবার জন্য, জীব জগৎকে। তখন তিনিও জগতে গুরু রূপে প্রকাশিত হন।
হ্যাঁ, তখন তাহাকে বলা হয় ঈশ্বর কোটি। তা বলছেন যে এই তিন প্রকার গুরুই হচ্ছেন ভগবান। তিন প্রকার গুরুই হচ্ছেন ভগবান, কারণ গুরুর মধ্যে ভগবানের বিশেষ শক্তি প্রবেশ করে। ভগবান জীব কোটি হোক, ঈশ্বর কোটি হোক আর পার্শ্বদ কোটি হোক, ভগবানের মূল শক্তি ওই ওই তিন আধারে যখন প্রকটিত হয় তখন জগতে গুরু রূপে প্রকাশ পায়। সেই জন্য গুরুকে ভগবান জ্ঞান করতে হয়। মানে শক্তি মানে ভগবান নিজে ওই দেহকে কেন্দ্র করে জগতের কার্য করে। বুঝে গেল? এটাই তাতে জীব কোটি হোক, পার্শ্বদ কোটি হোক আর ঈশ্বর কোটি হোক, ভগবান নিজে সেই আধারকে সেই দেহকে কেন্দ্র করে জগতে কার্য করে। কিন্তু একটি দিক হচ্ছে এখানে যেমন গুরুত্ব কার বেশি না, তিন জনাকার গুরুত্ব সমান হলো, মহিমাতে সদ্গুরুর গুরুত্ব বেশি। সদ্গুরু মানে যিনি সাক্ষাৎ ভগবান, ভগবান সাক্ষাৎ যখন দেবতার উপরে আসেন তার গুরুত্ব তো অধিক হবে। তাই সেইটি হচ্ছে আমাদের গুরু পরমহংস ঠাকুর। তা তিনি এখানে যেমন আরোপ করতে হচ্ছে না যে আমাদের বলতে না কৃষ্ণের সেবা কেমন করে করবো, আমাদের গুরুদেবের সেবা করলেই কৃষ্ণের সেবা। আর অন্যান্য যে গুরুদের কথা বললাম তাদের সেবা করলেও কৃষ্ণের সেবা হয়, কিন্তু সেখানে আরোপ করতে হবে, সেখানেও গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করা যাবে না। অতএব আমাদের গুরুদেব সাক্ষাৎ যে ভগবানের প্রমাণিত। তাই যখনই ভগবানের সেবার কথা বলবো ওটা ধরে নিতে হবে যে আমাদের গুরুদেবের কথা, ওটা বারবার আর বলার প্রয়োজন পড়ে না, ধরে নিতে হবে যে আমাদের গুরুদেবের সেবার জন্য বলছি। ঠিক আছে? তাই গুরুদেবের চরণে যদি শরণাগত হওয়া যায়, যে ঘটনাটি বলতে গেলাম, শরণাগতি কত শক্তি। তবই বাহ একজন উকিল রূপী একজন উকিল আর একজন তার শিষ্য, তিনি হচ্ছেন একজন আসামি শিষ্য। কিরকম? একজনকে মার্ডার করে দিয়েছে, মেরে দিয়েছে। এইবারে ধরা পড়েছে, ধরা পড়ে যাওয়ার পরে তার এখন শাস্তি ভোগ হবে। কি শাস্তি ভোগ হবে? তার হাজতবাস হবে। শাস্তি বা হাজতবাস বা তার ফাঁসিও পর্যন্ত হবে, হতে পারে, এরকম ঠিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে আর কি। তখন ওই আসামি যখন খবর পেল যে আমার তো বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, তাই আমার একমাত্র একটা উপায় গুরু শরণাপন্ন হতে হবে, সে তখন উকিল রূপী গুরুকে ধরলো। উকিলের কাছে গেল, উকিলের কাছে গেছে গিয়ে বলছে যে খবর একটি কথা বলি। বলো কি হয়েছে? বলে আমি তো এরকম বলা করেছি, তা আমাকে আপনি বাঁচান। আমার তো ফাঁসি হয়ে যাবে, তা আপনি আমাকে বাঁচান। তখন বলছে দেখো বাবা, তুমি যা এই যা তুমি যে গর্হিত কাজটা করেছো তাতে তোমার তো ফাঁসি অবধারিত, কিন্তু এখন যাই হোক তুমি যখন আমার শরণাপন্ন হয়েছে তখন আমার প্রত্যেকটা আদেশ তোমাকে মেনে চলতে হবে। এতটুকু এদের কথা বলা চলবে না, প্রত্যেকটা আদেশ তোমাকে মেনে চলতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাই করবো। সব শিখিয়ে দিলেন আর কি, এসব নিয়ম কানুন যা যা আছে সব কিছু বলে দিলেন। বলে তুমি শুধু ওই যখন তোমাকে কাঠ গড়ায় যখন দাঁড় করানো হবে তখন তুমি একটি কথা বলবে যে তবই বাহ। ওই একটি কথা বলবে তবই বাহ, ব্যাস। আর তবই বাহম, তবই বাহম মানে হচ্ছে তোমার বলে ওই একটি কথা শিখিয়ে দিলাম, তুমি আর কিন্তু ভুলেও অন্য কিন্তু কথা বলো না, তাহলে কিন্তু আমি বাঁচাতে পারবো না। সে যাই তোমাকে অনেক প্রেসার ক্রিয়েট করবে, চারিদিক দিয়ে তোমাকে অনেক প্রেসার ক্রিয়েট করবে, তুমি একটাই কথা বলে যাবে তবই বাহ, আমি তোমার, ব্যাস। ঠিক আছে? এই কথাটা বলে হ্যাঁ বুঝলাম, ঠিক আছে। এইবারে সে কাঠ বলা গেছে। এবারে আসামির যারা বিপক্ষে আছে তারা সবাই প্রমাণ এবার বলছে যে ইনি যে প্রকৃতই চুরি করে, ইনি যে প্রকৃতই যে মার্ডার করেছে তার প্রমাণ কি, সব প্রমাণ সব কাগজপত্র দেখাচ্ছে, সব তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলছে সব আসামির পক্ষে। তখন জজ সাহেব আর কি বলছেন এই আসামিকে, বলছে আচ্ছা তুমি কি সত্যি সত্যি একে মার্ডার করেছো ব্যক্তিকে? তবেই বাহ। তুমি কি অমুক জায়গাতে মার্ডার করেছো? তবেই বাহ। তুমি কি অমুক সময়ে মার্ডার করেছো? তবেই বাহ। আরে এটা কিছু উত্তরই দিচ্ছে না, একটাই উত্তর তবেই বাহ, তবেই বাহ। কি কি তারপরে বলছে ঠিক করে বলো, তোমার কিন্তু ফাঁসি হবে, তোমার কিন্তু ফাঁসি হবে, ঠিকঠাক বলো তবেই বাহ। মুশকিল
তখন আসামি বিপক্ষে যারা বলছে দেখেছেন কিরকম, হ্যাঁ গন্ডগোল কিরকম কাজ করছে, এখন খেপা সেজে দিচ্ছে, এরকম বলছে একে আপনি যেমন করুন একে ইয়ে করুন, ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। বলছে আরে আমি তো ওকে উত্তর দিতে বলছি, ও তো উত্তর কিছু দিতে পারছে না। তখন বলছে আচ্ছা তোমাকে এতগুলো লোক কি সত্যি বলছে না মিথ্যা বলছে, তুমি সেটা বলো। যদি তোমার যদি মিথ্যা হতো তুমি বলো যে মিথ্যা বলছে, তবে বাবা জানেন এ আমার কি, তুমি তাহলে এরা তো সত্যি বলছে তো নাকি সত্যি বলছে তো, তবে বাবা কি মিথ্যা বলছে, তবে বাবা তার এই উকিল বলছে উকিল স্যার জজ স্যারকে বলছে, বলছে কি মনে করবেন না আমি যদি একটা কথা বলি কি, বলছে আপনারা একটা আস্ত পাগলকে নিয়ে কারবার করছেন, এটা একটা আস্ত পাগলকে ধরে নিয়ে এসছেন, একটা পাগলকে ওইভাবে আসামি সাজিয়ে এরকম করছেন, ওর মাথা ঠিক আছে দেখেছেন, এ তো এ ওইসব কিছু বোঝেই না, এটা একটা আস্ত পাগল একটা, যা কিছু বলছে ওই একই একই কথা বলে, পাগলের ছাড়া কথা বলে, ও যদি নাও করবে তাহলে সেটা মিথ্যা করবো তো, হ্যাঁ নাটাও তো বলবে, সেটাও তো বলছে না। তখন জজ সাহেব সিদ্ধান্ত নিল, বলে যাও একটা পাগলকে ধরে নিয়ে এসো, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে ও এটা তুমি চলে যায়, ঠিক হয়ে গেল, ওকে ছাড়া পেয়ে গেল, ও ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। এবারে গুরু বাইরে এলো, বাইরে বলছে কি হে ছাড়া পেলে তো, তখন বাবা তখন বলছে কই, হ্যাঁ বলছে এখানে, তখন হাসছে, বলে যা হয়েছে হয়েছে, ওরা আমার দক্ষিণাটা তো দাও, তোমাকে তো বাঁচালাম, বলে আমার দক্ষিণাটা দাও, তখন বাবা ওখানে তবই বাবা, আর কিছু দ্বিতীয় কিছু কথা নাই, ওই তবই বাবা আর দ্বিতীয় কিছু কথা নাই। হ্যাঁ তখন বলছে আরে দক্ষিণে দাও, আমার পাওনাটা দাও, তবই বাবা বাস বলে দিল। তার মানে কি আর সে কিছু বলবে না, বলে আমি তোমার, আমি যখন তোমার হয়ে গেছি আর তোমার কাছে কি চাইবো, কি আর দক্ষিণা দেবো, হ্যাঁ বলছে আমি আর কি দক্ষিণা দেবো, এরকম ব্যাপারটা। তার বুঝতে লিখেছেন, সেই জন্য ভগবানকেও যদি আমরা সারেন্ডার করে দিই, ভগবান আমি কেবল আপনার, আমি কেবল তোমার, আমি কেবল তোমার, তাহলে সেই ব্যক্তি, হ্যাঁ পাপ তাপ যত কিছু আমরা দোষ ইয়ে করেছি সব মুকুব হয়ে যায়, তার জন্য ভগবান আমাকে দেখে, তারপর আমাকে ভগবান নতুন জীবন দান করে। হ্যাঁ এটাই বলছে শরণাগতি সব কিছু দিন। এইবারে বলছে আরেকটি দোয়াতে বলছেন संत की संगत बाप हरे करे अज्ञान की नाश, तुरंत संत में लग जाओ जब तक घट पर सांस। बोलते संतों की संगत बाप हरे करे अज्ञान की नाश, तुरंत संत में लग जाओ जब तक घट पर श्वास। অর্থাৎ বলছে সতের সাহচর্য পাপ হরণ করে, সৎ ব্যক্তির সাহচর্য সঙ্গ করে কি হয়, পাপ হরণ হয় ও অজ্ঞানের নাশ হয়, এবং অজ্ঞান আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর হয়। হ্যাঁ অবিদ্যা বা অজ্ঞানটা কি না, আমরা কেবল সংসারের একটি অজ্ঞান, আর আমরা যে ভগবানের সেটি জ্ঞান, সেটি আমাদের সাধু সঙ্গের ফলে সেটি লাভ হয়। কারণ সজ্জন সর্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন বলিয়া তাহাদের শরীরে সাত্বিক পরমাণু বিরাজ করে। সত্যি কথা, যারা সাত্বিক, যারা শুদ্ধ সত্য সাধুগণ, তাদের শরীরে সাত্বিক পরমাণু বিরাজ করে। এমনকি তাদের ধুতি চাদর পাদুকাদিতেও সাত্বিক পরমাণু বিচার করেন। তাহারা যে স্থানে বসবাস করেন সে স্থানও সাত্বিক পরমাণুতে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। সাধুরা জীবকে সর্বদা জ্ঞান উপদেশ করেন বলিয়াই তাহাদের সান্নিধ্যে অজ্ঞানের নাশক হয়। বিবেকী মন লইয়া সতের সঙ্গ করিলে অনেক ফলদায়ক হয়। সতের সঙ্গটা শুধু এমনি করলে হবে না, যে সাধু সঙ্গ করলাম মনে হচ্ছে যেন যে শুধুমাত্র কথা শুনলেই হয়ে গেল, না সেটা নয়। বলছে সেখানে বিবেকের সহিত কাজ সঙ্গ করতে হবে। কি না বিবেকটা কি না, আমি ভালো হওয়ার জন্য সঙ্গ করছি, ভালো হওয়ার জন্য। তাই কি কি সাধু কি কি কথাগুলো বলছে সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, সেই পথে চলতে হবে। এই জন্যই সাধু সঙ্গ করা, সেটা সাধুরা প্রেরণা দেবে, সাধুগণরা সাধুগণ করা। হ্যাঁ
প্রেরণা দেন তাদের কথার মাধ্যমে। অতএব দেহে প্রাণ থাকিতে থাকিতে সতের সঙ্গ সত্তর করা প্রয়োজন। বলছেন দেহে প্রাণ থাকতে থাকতে সাধু সঙ্গের ব্যাপারে অবহেলা করা উচিত নয়, যতটা সম্ভব সাধু সঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন। সতের একটাই লক্ষণ, সতের মন কোন বস্তু অভিলাষী নয়। সৎ ব্যক্তি এই জগতের কোনো কিছু বস্তু চায় না একমাত্র ভগবান ছাড়া। যে বস্তুকে পাইলে সব পাওয়া হইয়া যায়, তিনি সেই বস্তুকে পাইয়াছেন। তাই তুচ্ছ বিষয়ে সেই সতের অভিনিবেশ নাই। জং সজ্জা চাপরম লাভম অন্যতে নাধিকম কত। হ্যাঁ, যাকে পেলে সব কিছু লাভ হয়ে যায়, সেই ভগবানকে পাওয়ার জন্যই সাধু চেষ্টা। एवं बोलते जो दूसरों के ठकाता है सो अपने ठगता है। याद रखो कि खेल खत्म एक दिन में नहीं होता है। বলছে অর্থ, যে অন্যকে ঠকায় বা বঞ্চনা করে সে নিজেই ঠকে বা বঞ্চিত হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে সংসার খেলা একদিনেই সমাপ্ত হয় না। আমি মনে করলাম আপনাকে ঠকাচ্ছি, আমাকেও ঠকতে হবে, কিছু করার নেই। আমি ঠকালে আমাকেও ঠকতে হবে, এটি নিয়ম। হ্যাঁ, স্মরণ রাখিতে হইবে সংসার খেলা একদিনই সমাপ্ত হয় না। এই খেলার প্রবাহ চলিতে থাকে। তাই আজ যে অন্যকে ঠকাইতেছে তাহাকেও কালান্তরে অন্যত্র ঠকিতে হইবে। সংসারের কর্মপ্রবাহ ও তাহার কর্ম অনাদি, এই জন্য না হলেও পরের জন্য ঠকতে হবে। জীবের সতর্ক থাকাই বাঞ্ছনীয়, ওই জন্য জীবের সাবধান থাকতে হয়। কর্মফল মৃদু, তীব্র ও অতি তীব্র ভেদে ফল ভোগের তারতম্য ঘটে। যে কর্ম মৃদু তাহার ফল ভোগে বিলম্ব হয়। হ্যাঁ, তাহার ফল কখন যে ভোগ হইবে তাহা বলা শক্ত। হ্যাঁ, আর তীব্র অর্থাৎ জোরালো পাপ ও জোরালো পুণ্যের ফল ভোগ শীঘ্র হয়। আর অতি তীব্রের ফল ভোগ হাতে হাতে হয়। যেমন কিরকম, যখন একটা পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, তার জ্বলনটা কেমন, হালকা, মানে হচ্ছে হালকা হালকা পাপ আর কি, হালকা পাপের ফল। হ্যাঁ, আর একটা বোলদা কামড়াচ্ছে, ওইটা হচ্ছে আরেকটু জ্বলন, আরেকটু বেশি পাপের ফল। আর একটা সাপে কামড়াচ্ছে, বিষাক্ত সাপ, ওতে আবার তার কি তার জ্বলন, ওইটা হচ্ছে তীব্র কর্মফল আর কি, এরকম আর কি। হ্যাঁ, সেরকম ওই যে আমাদের কর্মফল বা কর্মের গতি ওই রকম ভাব হবে, যেমন কর্মের গতি সেরকম ফলও হবে। যে কর্ম মৃদু তাহার ফল ভোগ বিলম্বে হয়, তাহার ফল কখন যে ভোগ হইবে তাহা বলা শক্ত। হ্যাঁ, আর তীব্র অর্থাৎ জোরালো পাপ ও জোরালো পুণ্যের ফল ভোগ শীঘ্র হয়। আর অতি তীব্রের ফল ভোগ হাতে হাতে হয়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন স্ত্রীভীর্গো জয় স্ত্রীভীর মাসই স্ত্রীভীর পক্ষই স্ত্রীভীর দিনই অত্যুৎকটই পাপ পুণ্যই শেষ ফলম অস্মিতে। অত্যুৎকট অর্থাৎ অতি তীব্র পাপ পুণ্যের ফল ভোগ হয় 3 বছরে, নয় 3 মাসে, নয় 3 পক্ষে, নয় 3 দিনে ভোগ করিতে হয়। জয় গুরু। এবার আমরা আস্বাদন করব আদর্শ বিহিত বলে। আজ কত নম্বরে হবে আমাদের? আজ কত নম্বরে হবে? হ্যাঁ, 23 নম্বর। ঠিক 23 নম্বর। 25 পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, তাহলে আর দুটো হলি আমাদের হয়ে যাবে। 25 পর্যন্ত হলে আমাদের কিছু কিছু মায়েরা সব বাঁচবে। জয় গুরু।
জয়গুরু রাধেশ্যাম 26 পর্যন্ত আছে, 26 পর্যন্ত আছে, হ্যাঁ 26 পর্যন্ত আছে। 26 পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ আর 26 পর্যন্ত আছে। হ্যাঁ, ঠিক 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 26 পর্যন্ত আছে। বাহ বাহ, ঠিক ঠিক কথা। 26 পর্যন্ত আছে। কে কে বলছেন? শ্যামাদা 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 বলছেন? কে বলছেন? না না, অজিত কাকু বলছি, অজিত কাকু। ও অজিত কাকু বলছি, আচ্ছা জয়গুরু আচ্ছা, আজিজ কাকু বলছেন। বাহ বাহ, দেখুন উনি বই নিয়ে বসে আছেন আর কি। বাহ, অথচ আমি পাঠ করছি, আমি দেখছি 25, আপনি দেখছেন 26। তাহলে আমার থেকে উনি বেশি লাভবান হলেন। আর আমি পাঠ করছি আর উনি মন দিয়ে শুনছেন, মানে আমার পাঠটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। দেখেছেন? এই হচ্ছে ভক্তের গুণ, দেখলেন তো? এটা একটা বড় প্রমাণ। বাহ, খুব আনন্দ হলো। তাহলে 26টা আছে আমাদের। আজকে আমরা 23 নম্বরটা শ্রবণ করব। বলছেন নারীদিকে পতি হলো পরম দেবতা। হ্যাঁ, পতি রেবহি নারীনাম দেবতাম পারমং স্মৃতম। তাই আদর্শ গৃহস্থ জীবনযাপন করতে হইলে চাই আদর্শ নারীর আবির্ভাব। ঠিক আছে? বলছে আদর্শ গার্হস্থ্যের জীবনযাপনে যেমন আছে স্ত্রী গুরুদায়িত্ব, তেমনি আছে পতিরও গুরুদায়িত্ব। দেখেছেন? যেমন স্ত্রীরও দায়িত্ব আছে, সেরকম পতিরও গুরুদায়িত্ব আছে। উভয়েরই সমান দায়িত্ব চাই, কেউ কাউকে অবহেলা করতে পারবে না। তাই বলছে উভয়ের সাধনা ব্যতীত কখনো আদর্শ সংসার গঠিত হইতে পারে না। উভয়েরই সাধনা চাই, স্বামীরও চাই, স্ত্রীরও চাই। তাই বলছেন আদর্শ সংসার জীবনযাত্রার প্রতি, বলছে আদর্শ সংসার জীবনযাত্রায় পতি পত্নী উভয়েরই কর্তব্য সমান। দেখুন বুঝতে বলছেন, হ্যাঁ, যে সময়রা বলছিল না যে না, হ্যাঁ, শুধু পত্নীরাই পতি সেবা করবে আর পত্নীরা কিছু করবে না, ওরা বুঝে এটাও লিখেছেন। তাহলে কেউ বলতে পারলাম না নাকি? ঠিক তো? দেখুন কারোরই ছাড় নাই। হ্যাঁ, বলতে একতরফা বলতেই পারেন না। সেই সেই তাই বলছে পতিরও দায়িত্ব। তাই আদর্শ সংসার জীবনযাত্রায় পতি পত্নী উভয়েরই কর্তব্য সমান। তাই বলছে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কাহারও আদর্শ সংসার জীবনযাপনে ঔদাসীন্য থাকিলে চলিবে না। আবার বলছে, দেখেছেন বারবার, আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনযাপনে যেমন পুরুষের কর্তব্য আছে, হ্যাঁ, তেমনি আছে উহাতে নারীরও কর্তব্য। পুরুষেরও কর্তব্য আছে, আবার নারীরও কর্তব্য আছে। হ্যাঁ, মেয়েদের মাতৃত্বের পরিপূর্ণতা তাহা আদর্শ গার্হস্থ্য জীবনে সাধিত হয়। নারী জীবনে সেবার রূপ আছে মাতৃত্বে। নারীর দেহে প্রতিটি রক্তকণিকায় মাতৃত্বের ইঙ্গিত বহন করিতেছে। নারীরা প্রথমে সন্তানের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে, তাই তো? হ্যাঁ, সন্তানের জন্য কত কষ্ট করে। হ্যাঁ, 10 মাস 10 দিন গর্ভে ধরে রাখে, তার জন্য কত কষ্ট পায়, কত তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তাই না? কত ত্যাগ করতে হয় নারীদের, মায়েদের। তাই বলছে নারীরা প্রথমে সন্তানের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। সন্তান সন্ততি লালন পালনের জন্য প্রথমে তাদের জীবন ত্যাগময় হয়। তাই কত ত্যাগও করতে হয়। শুধু গর্ভে ধারণ করাই না, তারপরে মানুষ করা পর্যন্ত বাবাদের থেকে মায়েদেরই দায়িত্ব বেশি। বাবারা তো শুধু রোজগার করে এনে দিয়ে খালাস, কিন্তু মায়েরাই তো করে, সত্যিই তাই। তাই সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে অভ্যস্ত নারীদের নারীদের অপরের জন্যও ত্যাগ স্বীকার করা ও কষ্ট করা সহজ নয়। বলে এই অভ্যাসটা যেহেতু মায়েদের হয়ে আছে আগে থেকে, সেই জন্য মায়েরা সবকিছু সহ্য করতে পারে এবং সকলে, হ্যাঁ, সকলের প্রতি
বলছে সকলের প্রতি উপকারও করতে পারে, তাই উপকার করবার জন্য তারা ত্যাগ স্বীকারও করতে পারে। এটা মায়েদেরই একমাত্র স্বাভাবিক ধর্ম, যেহেতু তাদের এটি অভ্যাস হয়ে আছে। তাই মাতৃভাবী নারীর পরার্থপর, অর্থাৎ পরের জন্য বলিতে হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সেবা ধর্ম অনেকাংশে পরার্থপর। এইসব বুঝতে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা, মায়েদেরকে কত গুরুত্ব দিচ্ছেন। বলছেন পুরুষ অপেক্ষা নারীর সেবা ধর্ম অনেকাংশে পরার্থপর, মানে পরের জন্য, নারীগণ নিজের জন্য ছাড়া পরের জন্যই তারা জীবনকে বিলিয়ে দেয়। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কত সৈন্য বধ করিয়াছে, অর্জুন কত সৈন্য বধ করিয়াছে। আর সুভদ্রা, তার স্ত্রী সুভদ্রা কি করেছে, তার স্ত্রী সুভদ্রা মহিলারা ছিলেন, তারা কি করেছে, আহত সৈন্যদের কত সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে। এনারা যুদ্ধ করে মার করি খালাস, কিন্তু ওইসব মায়েরা কি করেছে, তাদের সেবা শুশ্রূষা সবই তো করেছে। তাই নারীর মধ্যে সেবা ধর্ম আছে বলিয়ায় নারী কখনো দাসী নয়। নারীর মধ্যে সেবা ধর্ম আছে বলিয়া নারী কখনোই দাসী নয়। নারী একাধারে পাত্রী, ধাত্রী, সখী, মন্ত্রিণী, মাতা, ভগ্নী, জায়া, তনয়া, একত্রে সব এই মাতৃশক্তির মধ্যে সব রয়েছে। তাই একমাত্র পরি শুশ্রূষা ও নিষ্ঠা সহকারে সংসার ধর্ম পালনে নারী যে কত দিব্য শক্তির অধিকারিণী হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত মহাভারতের কৌশিক ব্রাহ্মণ ও এক গৃহস্থ পত্নীর উপাখ্যান হইতে জানা যায়। গৃহস্থ পত্নী কৌশিক ব্রাহ্মণের বনে এক বকবসের কথা একমাত্র পতিকে দেবতা জ্ঞান থাকায় পতি শুশ্রূষার দ্বারা ও যথাযথ সংসার ধর্ম পালনের দ্বারাই ওইরূপ অলৌকিক দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোঝা গেল? এই গল্পটাও লিখেছেন গুরুদেব অন্য জায়গায়, অন্যত্র লিখেছেন। এটাও লিখেছেন বোধহয় বচনামৃত সরস্বতী আছে। বকবৎসকারী ওই যে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, তিনি একজন মুনি আর কি, খুব বড় তপস্বী ছিল, অনেক তপস্যা করেছে। এবার তপস্যা করার পর সেটি গাছের তলায় বসে একটু বিশ্রাম করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে যখন বিশ্রাম করছে তখন একটা বক কি করলো, সেই মুনির মাথায় একটু পায়খানা করে দিল, মল ত্যাগ করে দিল। যেই মল ত্যাগ করে দিল আর সেই মুনির বলে, আরে এই বকটা এত বড়, আমার প্রভাব জানে না, আমি একজন ঋষি, আমি একজন মুনি, বলে জানিস তুমি কি করতে পারি। সে তখন সে রেগে গিয়ে বকটাকে এমন ক্রোধ ভরে এমন তাকালো, সেই তাকানোর জন্য সেই বকটা ভস্ম হয়ে গেল। তা বুঝতে দোয়া বলিতে লিখেছে, দোয়া বলিতে আছে ঘটনাটি। তারপরে সে মুনি কি করলো, সে ঘরে এখন ভিক্ষা করতে যাচ্ছে। ভিক্ষা করতে গিয়ে এক বাড়িতে গেল, সেখানে ভিক্ষা করতে গিয়ে দেখছে যে একজন সতীমা তার স্বামী সেবায় রত আছে, স্বামী সেবায় রত আছে। তখন বলছে, মা আমাকে দুটো ভিক্ষা দাও, মা আমাকে দুটো ভিক্ষা দাও। বলছে, বাবা একটুখানি দাঁড়ান, আপনি একটু দাঁড়ান, আমি একটু পরে 5 মিনিট পরে আমি যাচ্ছি, একবার দাঁড়ান একটু। 5 মিনিটের জায়গায় 10 মিনিট হয়ে গেল। এখন সেই তপস্বী ভাবছে, আরে কখন থেকে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে এক মুঠো চাল বা একটুখানি পয়সা কিছু দেবে, আর আমাকে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করাচ্ছে। বলছে, এই বেটি জানে না আমার তপস্যা কি, আমি একটা বককে ভক্ত করে দিয়ে এলাম, আমার তপস্যা এত জোর, আর এ আমার সম্বন্ধে জানে না, তো একে আমি কি করতে পারি, রেগে আছে। দাঁড়া বেটি, মজা দেখাচ্ছি। আর বেশ কিছুক্ষণ পরে এলো, এসে তখন বললেন, আরে তুমি কি আমার প্রভাব জানো? তখন ওই সতী মাতা বলছে, হ্যাঁ জানি, আমি আপনার প্রভাব জানি, আপনি একটা বককে ভক্ত করেছেন তো। তুমি কি করে জানলে? তুমি কি করে জানলে? বলছে, না মানে আমার তো আপনার মতো তো তপস্যা নাই, আপনি তো তপস্বী একজন,
বলে তাহলে তুমি এই শক্তি কোথা থেকে লাভ করলে? বলে আমি পতি সেবার দ্বারা, আমার পতি সেবার ফলেই এরকম আমি শক্তি লাভ করেছি। তখন সেই কি করলো, সেই মুনি তখন তার চরণে গিয়ে পড়লো যে আমাকে তাহলে আপনি তত্ত্ব উপদেশ দিন, তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ দিন। এইভাবে তিনি আবার কয়েকজন তত্ত্বজ্ঞানী নিকট তাকে পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, সেগুলো আরো ঘটনা আছে। তাই এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে আদর্শ বিজিনী যথার্থ প্রতিষ্ঠার ফলে এরকম শক্তি লাভ করতে পারে। তাই আদর্শ গৃহস্থ জীবনযাপন করতে হইলে স্ত্রীকে সেবা ও স্বামী পরায়ণা হইতে হয়, স্বামীকেও সেই ইষ্ট পরায়ণা ও গুরু পরায়ণ হইতে হয়। বলছে আদর্শ গৃহস্থ জীবনযাপন করিতে হইলে স্ত্রীকে সেবা ও স্বামী পরায়ণা হইতে হয়, স্বামীকেও সেই ইষ্ট পরায়ণ ও গুরু পরায়ণ হইতে হয়। স্বামীকেও সেরকম চরিত্রবান হতে হবে, সৎ চরিত্র হতে হবে, ইষ্ট গুরু সেবা করতে হবে, ভগবানের সেবক হতে হবে, এবং স্ত্রীকেও লক্ষ্মী স্বরূপে জ্ঞান করবে। এরকম এরকম গুণ স্বামীর মধ্যেও চাই। যে গৃহে স্ত্রী ভগবত সেবা বা গুরু সেবা নাই, দেখুন, যে গৃহে ভগবানের সেবা বা গুরু সেবা নাই, যে গৃহ বা গৃহস্থালী কখনো আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হয় না। স্বামী স্ত্রী উভয়ই শ্রী ভগবত মুখী মন লইয়া সংসার করিলে সংসার সুখের হয়। স্বামীকে স্ত্রীকে উভয়কে ভগবানের ভক্ত হতে হবে, তবে সেই সংসার সুখের হয়। আদর্শ সংসার জীবনযাপনে বিধবা মহিলারও অবদান অনেক। বলছে আদর্শ সংসার জীবনযাপনে বিধবা মহিলাদেরও, বিধবা মাতাদেরও অনেক অবদান আছে। অনেক অনেক জায়গায় বিধবাদেরকে তাদের প্রাধান্য দেন না। কিন্তু আমাদের গুরুদেবের বোন তাদের সম্বন্ধে কি লিখছেন, বলছেন বিধবা মহিলারা ত্যাগের দ্বারা সংসারটিকে সুন্দর করিয়া গড়ে তোলেন। সংসারে তাদের পুত্র কন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া আত্মীয় স্বজন গ্রামবাসী পর্যন্ত তাহাদের অকুণ্ঠ সেবার প্রতি ঋণী। তাদের কাছে সবাই ঋণী। সমস্ত ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া ভারতের বিধবা ললনাগণ যেভাবে জীবনভর সংসারের জন্য খাটিয়া যান, তাহার তুলনা নাই। তাহাদের কোনো তুলনা নাই। তাহাদের এই তপস্যা ও স্বার্থ ত্যাগের কথা মরমী মাত্রই উপলব্ধি করেন। যারা মরমী তারাই একমাত্র তাদের ত্যাগের কথা জানবে এবং তার গুরুত্ব দেবে। বিধবা রমণীর সাত্বিক ভাব ও শ্রী ভগবত নিষ্ঠা সকল সংসারকে শুচিশুদ্ধ করিবার শিক্ষা প্রদান করে। এই নিষ্ঠা ও পবিত্রতাই সংসারের সকলের আয়ুকে বর্ধিত করে। অর্থাৎ বিধবারা যে নিষ্ঠাবান হন, যেভাবে তারা থাকে, বলে তাতে এই সংসারের শান্তি এবং পবিত্রতা আর আয়ুকে বৃদ্ধি করে। বিধবা নারীর দানের প্রভাবে এখনো ধর্মজগৎ জীবিত আছে। তাদের জন্য এই ধর্মটা এখনো জগতে জীবিত আছে। রানী রাসমণি, রানী ভবানী, এনারা সকলেই প্রাতঃস্মরণীয়া বিধবা নারী। বলে এনাদের অবদান অশেষ। দৈব কর্মে বিধবার সর্বাগ্রের অধিকার বা অংশগ্রহণ আছে। দৈব কর্মে বা ভগবান কর্মে বিধবাদের সর্বাগ্রে অধিকার বা অংশগ্রহণ আছে। চিন্তা করুন, এটা তো শোনা যায় না। দেখুন গুরুদেব পিতাই কথা বলছেন। বলছে বিধবাদের অগ্রে অধিকার ঠাকুরের সেবার ফলে। কারণ বলছে পবিত্র বিধবা মূর্তি, যে সকল বিধবারা বড় পবিত্র অবস্থায় থাকে, সেই সকল পবিত্র বিধবা মূর্তি ব্যতীত দেব অর্চনাদি কার্যই যেন নির্বাহ হয় না। বলছে শুদ্ধ পবিত্র বিধবা ছাড়া ভগবানের কার্য, ভগবানের সেবা কার্য ঠিকঠাক পবিত্র ভাবে হয় না। তাই বিধবা জীবনকে কোনো মতেই অভিশপ্ত জীবন মনে করা উচিত নয়। এটা কোনো অভিশপ্ত জীবন নয়। বিধির বিধানে তাহারা ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন। বিধাতার বিধানে, বিধির বিধানে তারা ঊর্ধ্বে আছেন। তাহারা কোনোদিনই সংসারের বা সমাজের অবহেলিত নন। আদর্শ সংসার যাত্রায়
বিধবার পরামর্শ সকলেরই সাদরে গ্রহণ করা উচিত, তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রকৃত শিক্ষা বলে বলছেন চারিত্রিক উন্নতি ব্যতীত আদর্শ সংসারী হওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব অর্জনকে প্রকৃত শিক্ষা বলে। আচ্ছা, মনুষ্যত্ব অর্জনটা কি? বলছে মনুষ্যত্ব অর্জনকে প্রকৃত শিক্ষা বলে। মনুষ্যত্বটা কি? যেমন বলছেন, যেমন পশুর মধ্যে আছে পশুত্ব। পশুত্বটা কি? পশুর মধ্যে কেবলমাত্র পশুত্ব মানে হচ্ছে সে নিজে মাত্র কামনা বাসনা চরিতার্থ করবে, এইটা হচ্ছে পশুর স্বভাব। আর মনুষ্যত্ব মানে, মনুষ্যত্ব মানে হচ্ছে মানুষের যে মানবিকতা। মানবিকতাটাই বা কি? হ্যাঁ, মানবিকতা মানে হচ্ছে যেহেতু মানুষ আমাদের পূর্বপুরুষকে মনু, আমরা যেহেতু মনুর সন্ততি, সেই জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ হচ্ছে মনু। তো সেই জন্য মনু অর্থাৎ ভগবান ব্রহ্মা মন থেকে তৈরি করেছে মনু, মন থেকে তার পুত্র মনুকে তৈরি করেছেন, সেই জন্য তার নাম মনু। আর সেই মনু থেকে মনুষ্য জাতি অর্থাৎ মানুষই একমাত্র মনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। সমস্ত কিছু খারাপ কার্য থেকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা মানুষেরই আছে। সেই জন্য মানুষ শুদ্ধ ভালো ভালো গুণগুলিকে অর্জন করবে। সেটা শ্রেষ্ঠ গুণ কি? শ্রেষ্ঠ গুণ হচ্ছে মানুষের মানবিকতা এইটাই যে যে গুণগুলির দ্বারা ধর্মকে আমরা ধারণ করে থাকবো, যে গুণগুলির দ্বারা সত্যকে ধারণ করে থাকবো, যে গুণগুলির দ্বারা সত্যকে ধারণ করে থাকবো, সেটাই হচ্ছে মানবিকতা, সেটাই হচ্ছে মনুষ্যত্ব। সত্য কি? সত্য হচ্ছে ভগবান, একমাত্র সত্য হচ্ছে ভগবান। যে গুণের দ্বারা মানুষ ভগবানকে ধারণ করে থাকবে, আর ভগবানকে ধারণ করতে গেলে কি গুণ চাই? অহিংসা, তব পরম ধর্ম। অহিংসা, কাম, লোভ, মোহ, মৎসর্য থেকে দূরে থাকা, এই সকল গুণগুলিকে মানুষ কি করবে? এই সকল সুন্দর গুণগুলিকে মানুষ হৃদয়ে ধারণ করে ভগবানের সেই গুণগুলিকে নিবেদন করবে। তখন মানুষ প্রকৃত মানুষ রূপে লাভ করবে। অর্থাৎ তখনই মানুষের মান আর হুঁশ। মান আর হুঁশটা কি? মান, মান হচ্ছে যে ভগবানকে, ভগবান হচ্ছে মানি পুরুষ একমাত্র, ভগবানকে মান দিতে একমাত্র মানুষই জানে। আর কোন পশুই বলুন, কীট পতঙ্গ বলুন, কেউ ভগবানকে চেনে কি? জানে না। মানুষই একমাত্র ভগবানকে মান দিতে পারে। প্রভু তুমি ছাড়াই জগতে কেউ নাই। তাই ভগবানকে প্রকৃত মান দেয় কে? মানুষ। হ্যাঁ, আর সেই জন্য মান দেয়। আর সেটা মানুষের একমাত্র হুঁশটা থাকে, সেই জ্ঞানটা থাকে যে ভগবানের একমাত্র চরম সত্য, ভগবানের আমার একমাত্র আরাধ্য, ভগবানকে যেন শ্রদ্ধা করবো, ভক্তি করবো, তাই তাকেই মান দেওয়া। আর সেই হুঁশটা একমাত্র মানুষের, সেই জ্ঞানটা। সেই জন্য মানুষের এক নাম হচ্ছে মানুষ। সেই মনুষ্যত্ব অর্জন করাই মানুষের প্রকৃত স্বভাব বা প্রকৃত গুণের অধিকারী। সেই জন্য মানুষের আরেকটি নাম হচ্ছে নর। কারণ যেহেতু নারায়ণের অংশে ভগবানের মানুষের জন্ম, নরে নারায়ণের অংশে জন্ম বলে তার আর এক নাম নর। হ্যাঁ, সেই জন্য মনুষ্যত্ব অর্জনকে প্রকৃত শিক্ষা বলে। চারিত্রিক উন্নতি ব্যতীত, এই যে বলে দিচ্ছেন, আদর্শ সংসারী হওয়া যায় না। গারস্থ জীবনে বিধবা রমণী অহল্যাবাই, রানী কর্মদেবী, রানী দুর্গাবতী দক্ষতার সহিত নিজেদের সমুজ্জ্বল কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দেখুন, মানুষ কিন্তু সবকিছু পারে, চেষ্টা করে সব পারে। সমস্ত মানুষের এখানে সমস্ত কথাতে বলছে, হ্যাঁ সমস্ত কথাতে। শুধুমাত্র পুরুষই না, পুরুষ তো পারবেই চেষ্টা করলে, সেখানে নারীরাও পারবে। হ্যাঁ, সেখানে শুধু সধবা নারীদের কথা বলছেন না, বিধবা নারীরাও পারবে। তার উদাহরণ এখানে সব দিয়ে দিয়েছে। সেই জন্যই বলছে যে মানুষ এই জন্মে, একটা জন্মতেই তার জীবনকে সার্থক করতে পারে, একটা জন্মতেই। এই জন্য যে কোনো অবস্থায় আমাদের সংসারে মুখ লেগে চলবে না।
মানুষকে সব সময় ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সব সময়। সংসার আমাদের যতই লবডঙ্কা দেখা আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আমি ভগবানকে ভজনা করবার জন্য এসেছি, অর্থাৎ আমার কোনো বাধা সৃষ্টি হবে না, আমি ভগবানের সেবা করবই করবো। তখন ভগবানই তাকে শক্তি দেবে, ভগবানই তাকে প্রেরণা দেবে। এই সংসার তখন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। হ্যাঁ, তাই বিধবা মহিলাদেরও ভগবানকে পাবার বিশেষ শক্তি থাকে। তাই আমাদের দেশে গৃহে গৃহে আদর্শ স্থানীয় বিধবা মহিলার অভাব এখনো হয় না। আদর্শ স্থানীয় কোথাও সংসারে আদর্শ নরনারী না থাকিলে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করিবে কে? জয় গুরু। এইখানে আমাদের আদর্শ ঠান্ডা লেগে যাওয়া। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। আমরা এখন কি আস্বাদন করছি বলুন তো? কাল থেকে কি আস্বাদন করছি ভাগবতে? আচ্ছা তো পিছনে বলুন তো কেউ, বলুন। হ্যাঁ, মনে আছে কারো? হ্যাঁ, আর প্রবন্ধটার নামটা কি তাহলে? প্রবন্ধটার নামটা কারো মনে নেই? কারো মনে নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, মস্ত ঠিক। হ্যাঁ, যুগল কি? যুগল কি হচ্ছে আমাদের কয়েকটা গীত আছে, তার মধ্যে হ্যাঁ কয়েকটি প্রধান গীত আছে, যেমন গোপী গীত, যেমন বেণু গীত, যেমন রুদ্রগীত, তেমনি যুগল গীত। হ্যাঁ, তাই এই যুগল গীত কথার অর্থটা কি বলুন তো? যুগল গীত কথার অর্থ কি? কালকে তো শুনলেন। যুগল গীতটা কি, অর্থটা কি মনে হচ্ছে বলুন তো? না, যুগল গীতটা হচ্ছে যে যুগল গীত মানে হচ্ছে একদিকে যেমন ভগবানের এবং তার প্রিয় সখী বংশী এই যুগলে ওখানে মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, আর একদিকে বলছে যুগল শ্লোকের দ্বারা ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। যুগল শ্লোকের দ্বারা, যুগল শ্লোকটা কি? একজন গোপী বা একজন সখী আর একজন সখীকে যখন ভগবানের মহিমা কীর্তন করছে, তখন তার প্রত্যুত্তরে আর একজন সখী তার প্রত্যুত্তরে যে শ্লোক বর্ণনা করছেন, যে মহিমা কীর্তন করছেন, সেটাই হচ্ছে যুগল। মানে একসঙ্গে ওই যুগল শ্লোক এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, জোড়া জোড়া শ্লোক, যুগলের শ্লোক। জোড়া শ্লোক মানে দুই সখীর শ্লোক, দুইজন সখীর শ্লোক একত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই জন্য যুগল। ঠিক আছে? আজ আমরা আস্বাদন করবো ওই জায়গাটা থেকে, যেখানটা বলছে যে বলছেন
মেঘ, মেঘ কালকে কি করছিল? হ্যাঁ, ছাওয়া দান করছিল, ছাওয়া দান করছিল আর বৃষ্টি দিচ্ছিল গুড়ি গুড়ি, যাতে কৃষ্ণের না কষ্ট হয়, শ্যাম সুন্দরের যাতে না কোনো কষ্ট হয়। তারপর থেকে বিবিধ গোপচরণেষু বিদগ্ধ বেণুবাদ্য গুরুধা নিজ শিক্ষা তব সুত সতী যদা ধরবিম্বে দত্ত বেণুর নয়ক সরজাতি শ্রাবণ সদুরূপাধার্য সুরেশা শত্রু সর্ব পরমেষ্ঠি পুরোগা কবয় আনত কন্দ রতম চিত্তা কলমসং জয়জুরন নিশ্চিত তত্ত্বতা। বলছে সতী শিরোমণি মা যশোদা, সতীদের শিরোমণি মা যশোদা, গোপ বালকেরা যখন বলছে গোপ বালকেরা যত রকম খেলা করে, তোমার পুত্র তো সেই সবেতেই দক্ষ, হ্যাঁ, বলতে গেলে সবার সেরা। হে সতী শিরোমণি মা যশোদা, গোপ বালকেরা যত রকম খেলা করে, তোমার পুত্র তো সে সবেতেই তো দক্ষ, বলতে গেলে সবের সেরা, তা তো বটেই, সবের সেরা তো বটেই, কিন্তু তার বাঁশরি বাজানো যে কি আশ্চর্য ব্যাপার, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়। এ বিষয়ে তো তার কোনো উপদেষ্টা বা গুরু আছেন বলে জানা নেই। গম্ভীরা বলছে, বলছে কৃষ্ণর এদিকে নানা রকম খেলাধুলা সবেতেই সে পটিয়েছি জানি, অনেক জায়গা অনেক জনের কাছে শিখে হচ্ছে এরকম অনেক কিছু, শিখলে কি হবে সেরা একবারে সবাই, কিন্তু এই বাঁশি যেভাবে বাজাচ্ছে, বাঁশি যে কারো কাছে কৃষ্ণ শিখেছে এটা আমাদের জানা নাই। হ্যাঁ, তাই বলছেন যে তার তো কোনো গুরু আছেন বলে তো জানা নাই, যা শিখেছেন তা তো নিজে নিজেই শিখেছেন। কবিরা বলছেন তবু যখন তিনি তার বিম্বতুল্য রক্তিম অধরে বেলুটি স্থাপন করে ত্রিসপ্তকে সকল স্তরে অবলীলাক্রমে বিচরণ করেন, উদ্ভাবন করেন, তখন বিচিত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় সুরের কারুকাজ, তখন সেই অলৌকিক সঙ্গীত শ্রবণ করে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ সুরশ্রেষ্ঠ গণ মোহিত হয়ে যান। ত্রিসপ্তক, এই যে ত্রিসপ্তক কথাটা সঙ্গীত জগতের কথা, মানে তিনটা আমাদের সপ্তক আছে, যারা সঙ্গীত ইয়ে করেন তারা ভালোভাবে জানবেন। ত্রিসপ্তক অর্থাৎ এই যে হারমোনিয়ামে বলুন আর তার যন্ত্র বলুন, তিনটে করে সপ্তক আছে, সা রে গা মা পা ধা নি সা, এইটা তিনটে সপ্তক আছে, তিনটে সপ্তক, এই সা রে গা মা পা ধা নি সা তিনটে সপ্তক, মানে নিচে থেকে নিচে যে রিংটি সেখান থেকে সা রে গা মা পা ধা নি সা একটা সপ্তক, আবার তারপর থেকে আবার সেইখান থেকে উপরে যে সা সেখান থেকে আবার সা রে গা মা পা ধা নি সা একটা সপ্তক, আবার সেইখানে যে সা সেখান থেকে আবার একটা সপ্তক, এইভাবে তিনটে সপ্তক আছে। হ্যাঁ, যেটা নিচেটা হচ্ছে কোমল, তার উপর হচ্ছে যেটা হচ্ছে তীব্র, তীব্র বা চড়া, তার ঊর্ধ্বে হচ্ছে অতি তীব্র, এইরকম আর কি তিনটে সপ্তক আছে। সেই সপ্তকে বলছে ভগবান কৃষ্ণ, ওই যে কৃষ্ণ থেকেই তো গীত এসছে, বলছে কানু বিনা গীত নাই, কানু বিনা গীত নাই, মানে আমাদের এই সংসারে যত রকম গান শুনছি সব গানের আকর হচ্ছে কৃষ্ণ, মানে কৃষ্ণ থেকে সমস্ত গান এসেছে সঙ্গীত জগতে। সেই জন্য বলা হচ্ছে ন বিদ্যা সঙ্গীত বলি, শাস্ত্রে বলা আছে সংস্কৃততে ন বিদ্যা সঙ্গীত বলি, সঙ্গীতের উপর আর কোনো বিদ্যা নাই। হ্যাঁ, যে বিদ্যাটি কৃষ্ণ থেকে এসেছে, সেই জন্য এই যে সঙ্গীতের সুরে, এই জন্য ভজনের মাধ্যমে ভগবানকে খুশি করা খুব সহজ হয়, নাম গানের মাধ্যমে, নাম গানের মাধ্যমে, মানে সুরের সাহায্যে নাম করলে ভগবান খুব খুশি হয়। এই জন্য কে বললেন, সুরদাস, কবিরজি, বুধারাম, তুকারাম, এনারা সব সুর সাধক, মীরাবাই, এনারা সব সুর সাধক, সুরের সাহায্যে ভগবানকে পেয়েছে। আর সেই সময় মহাপ্রভু কি করলেন, খোল কর্তার সহযোগে সুরের আকারে হরি কীর্তন, হরিনাম কীর্তন চালু করলেন। সেই বলছে এই বাঁশিও যে সুরের সাহায্যে বাঁশির জগৎকে মাতিয়ে রেখেছে, সুরিতে জগৎকে ধরে রেখেছে। হ্যাঁ,
দেখুন আমাদের শিরোমণি আমাদের গুরু ভগবান একদিন হয়েছে কি, হ্যাঁ আমাদের একজন ভালো গায়িকা আসছিলেন বোলপুর, একটি ভজন গাইতে বললেন, একটু ভজন গাইছেন। তখন ভজন গাওয়ার পরে যে আমাকে বলে তুমি একটি গাও, আমি একটি গাই না। আমাকে গাওয়ার পরে বলছে বলো, হ্যাঁ এই সুর কোথা থেকে আসছে, সুরের সংজ্ঞা কি? সে এমন কতগুলো প্রশ্ন করে আমি তো ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। ওগুলো আমি শুনিনি, নাম শুনিনি আর কি। গান তো খুব গাইছে, গান গাইলে হবে না, হ্যাঁ সুর কোথা থেকে আসছে জানতে হবে, সুর জানতে হবে। তখন উনি শিক্ষা দিলেন, বলে আকাশ ভেদ করে ত্রিলোক পার হয়ে ওই সুর আসছে। হ্যাঁ ওই ত্রিসপ্তকের কথা তখন বুঝতে শোনালেন, ত্রিসপ্তকের কথা তখন বুঝতে শোনালেন। সবে ভগবান সবই জানেন। তখন হ্যাঁ এই সঙ্গীতের রহস্য উনি তখন উদ্ঘাটন করলেন আমাদের কাছে, বলছিলেন আর কি যে এই সুরের মূর্ছনা গোলক থেকে আসছে এই জগতে। হ্যাঁ তখন বললেন, যাই হোক, তো সেই বলছেন যে তাই মনে হয় এই বাঁশির শিক্ষা মনে হয় নিজেই হয়তো শিখেছেন। হ্যাঁ তাই তিনি যখন এই বাঁশি, যখন বাঁশিতে যখন তাল ধরেন, তখন সেই সুর শুনে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ সুরশ্রেষ্ঠগণ মোহিত হয়ে যান। তারা তো সঙ্গীত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী কবি, তারা তবুও তোমার দুলালের সৃষ্ট সুর মাধুরীর কোন দিশা করতে পারেন না। তারা মানে তারা এত বড় বড় সব সুর সাধক, হ্যাঁ মানে তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা, হ্যাঁ ইন্দ্র, সব এনারা শিব, এনারা সবাই তারপরে দক্ষ সঙ্গীতে, বলে তারাও পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গীত শুনে তারা মোহিত হয়ে যায়, কিছু খুঁজে পায় না, কোন কিনারা পায়। সঙ্গীত ব্যাকরণ নির্দিষ্ট কোন ছকে ফেলে তার কোন বিধিবদ্ধ তাত্ত্বিক রূপ স্থির করতে অপারক হয়ে ক্রমশ বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, সেই গীত রসে ডুবে যেতে থাকে। সঙ্গীতে যে ব্যাকরণ সেটাও তারা ভুলে যায়। শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা তারা আর খুঁজে পান না। হ্যাঁ তাদের অর্থাৎ মস্তক সহ বিবাদে অবনত হয়, চিত্ত প্রণত হয়, ধীরে ধীরে তন্ময় হয়ে যান তারা। হ্যাঁ বিচার বিশ্লেষণের পথে তত্ত্ব অনুসন্ধানের চেষ্টা বিরত হয়, সুর ও ব্রহ্মের আস্বাদনে সমাহিত হয়ে যান। হ্যাঁ চিন্তা করুন, তাই বলছেন নিজ পদাব্জ তলই ধার্য বজ্র নীরজা অঙ্কুশ বিচিত্র ললাময়ী ব্রজভূম সমায়ন ক্ষুরতদম বর্ষমধুর্য গতিরীন বেণু বজ্রতি তেন বয়ং সবিলাস বিশ্বনার্পিত মনোভব বেগা গুপ্তগতিং গৌমিতান বিদা কলমসেনা কবরান বসনং বা। বলছে ব্রজভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য পশু নিত্য নিরন্তর গমনাগমন করে। বৃন্দাবনের উপর দিয়ে অসংখ্য পশু প্রত্যেকদিন গমনাগমন করতে যাচ্ছে। তাদের ফুলের আঘাতে তার বুকে যে ব্যথা লাগে, তা প্রশমনের জন্যই তিনি তার ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর চিহ্নে ভূষিত হয়ে নিজের কোমল পাদস্পর্শে স্পর্শ রাখেন ভূমিতে, বিচরণ করেন ধীর ও ললিত গতিতে গজরাজের মতো, আর সেই সঙ্গে বাঁশির বুকে জাগিয়ে তোলেন করুণ মধুর তাল। তখন সেই ধ্বনি শুনে, সেই গমন ভঙ্গি দেখে আর আমাদের প্রতি তার বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে প্রেমের প্রবল আবেগ। তখন এক বিচিত্র অবস্থা হয় আমাদের বুকের ভিতরে তুফান, অথচ বাইরে শরীরে যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়, হাত পা নাড়ারও ক্ষমতা থাকে না, একেবারে বৃক্ষের মতো জড়তা প্রাপ্ত হই আমরা, সম্পূর্ণরূপে বিহল বিবশ, আমরা বুঝতেই পারি না আমাদের অপরিবর্তিত বা দেহে বসন যথাযথ আছে না বিভ্রস্ত হয়ে গেছে। মানে এই সকল সখীরা বলছে যে ব্রজভূমির উপর দিয়ে যখন অসংখ্য পশু নিত্য নিরন্তর গমন করে, তাদের খুঁড়ের আঘাতে তার বুকে যে ব্যথা লাগে তা প্রশমনের জন্য তিনি কি করে, তার
ধ্বজ বজ্র পদ্ম অঙ্কুশ প্রভৃতি বিচিত্র সুন্দর চিহ্ন ভূষিত হয়ে নিজের কোমল পাদস্পর্শে স্পর্শ রাখে সেই ভূমিতে। হ্যাঁ, মানে যখন ওই গোকুল, যখন ওই গরুরা যখন নিত্য যাচ্ছে তাদের ফুলের আঘাতে ব্রজভূমি, তিনি তো সাক্ষাৎ দেবী রজরানী, তখন বলছে এত তার বুকে আঘাত লাগে, এত তার বুকে আঘাত লাগে যে সেই আঘাতে প্রাপ্ত হয়ে তার তো কষ্ট হওয়া উচিত। গরুর খুর মানে পাথরের সমান, তা সেইটা যখন আমাদের যদি কোনো বুকের মধ্যে যদি লাগে সেই গরুরের খুর, তাহলে আমাদের কত ব্যথা হবে। সেরকম ব্রজভূমির সেই ব্যথা হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভগবান কি করছেন, সেই সঙ্গে তার নিজের চরণ দিচ্ছে যাতে ব্রজভূমির কষ্ট না হয়, সেই জন্য নিজের ওই চরণের মানে ধ্বজ অঙ্কুশ ইত্যাদি যে চিহ্নগুলি আছে এইগুলি দ্বারা সেখানে প্রলেপ দিচ্ছে। সেই প্রলেপেও যখন ওই কাজ হচ্ছে না, ওই প্রলেপ দিয়েও যখন ওই রজরানীর যখন কাজ হচ্ছে না, তাই যে আঘাত, সেই আঘাতকে প্রশমিত করবার জন্য তিনি বংশী ধ্বনি শ্রবণ করছেন। যখন বংশী ধ্বনি যখন শ্রবণ করছেন, তখন ওই ব্রজের মাটি যখন কি করছেন, তখন এত নরম হয়ে যাচ্ছে এবং তখন সে ভগবানকে জানাচ্ছে তোমার বংশী আওয়াজ শুনে আমি আর ক্ষত বিক্ষত হই নাই, আমার ওই ক্ষত বিক্ষত শরীর তোমার বংশী আওয়াজ শুনে আমার মন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। সেরকম গোপীদেরও অবস্থা বলছে, গোপীদেরও অবস্থা কি না বলছে যে বলছে অথচ ধীর ললিত গতিতে গজরাজের মতো আর সেই সঙ্গে বাঁশির মুখে জাগিয়ে তোলেন করুণ মধুর টান। তখন সেই ধ্বনি শুনে সেই গগন ভঙ্গি দেখে আমাদের প্রতি তার বিলাসপূর্ণ দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে প্রেমের প্রবল আবেগ। এইভাবে যখন ভগবান বাঁশি বাজাতে বাজাতে যখন আসছে ব্রজের ভিতরে, বৃন্দাবনে তার ঘরে আসছে, তখন সেই গোপীরা দূর থেকে তখন দেখছে বা সেই ভগবানও তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করছে অনেক দূর থেকে। তখন গোপীদের সেই দৃষ্টি যখন তারা যখন ওই দৃষ্টি ভগবানের দিকে যখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে, তখন তাদের চিত্তে জেগে উঠেছে প্রেমের প্রবল আবেগ। তখন এক বিচিত্র অবস্থা হয় তাদের বুকের ভিতর তুফান, এবং সেই বাঁশি শোনার ফলে কি হচ্ছে, তাদের ভিতরে ঝড় উঠছে। তখন তারা ভগবানের প্রতি এতই চিত্ত নিমগ্ন হয়ে গেছে যে তখন একদিকে যেমন তার দৃষ্টি যেমন তার মুখমণ্ডলে যখন দৃষ্টি পড়েছে সেই গোপীদের, আর সেই বাঁশি শুনে তাদের কি হচ্ছে, তাদের শরীর যেন একবারে নিথর হয়ে গেছে, পাথরের মতো হয়ে গেছে। তাদের সমস্ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে। বৃক্ষের মতো জড়তা প্রাপ্ত হয়ে গেছে তাদের শরীর, সম্পূর্ণরূপে বিহল। আমরা বুঝতেই পারছি না আমাদের কবরী বন্ধন অর্থাৎ চুলের কেশ বন্ধন সব খুলে গেছে। দেহের বসন যেন যথাযথ দেহতে মনে হচ্ছে যেন নাই, দেহ যেন বিবস্ত্র হয়ে গেছে, এইরকম ভাব প্রাপ্ত হয়েছে ভগবানকে দেখে আর তার বাঁশির শব্দ শুনে। তারপরে বলছে মণিধর কচ্ছিৎ গায়ন গাহ মালয়া দ্বৈত গন্ধ তুল্যস্যা প্রণয়নি অনুচরস্য কদাংশে পরিক্ষপ প্রক্ষিপ্ন ভুজ গাময়াত যত্র পণ্ডিত বেণু বরঞ্চি চিত্ত কৃষ্ণ সম্মর্ত শত কৃষ্ণ গর্ণিকা গুণ গর্গা মনুগত হরিণ্য গোপিকা ইব বিমুক্ত সা গৃহা। বলছেন গোবিন্দের গণনার সুবিধার জন্য তার কাছে থাকে মণির মালা। গরুরা জুতে জুতে বিভক্ত, এক একটি জুতকে এক একটি মণি দ্বারা সূচিত করে গণনার রীতি। আর তাছাড়া তার গলায় সর্বদাই তুলসীর মালা তো থাকেই। আর তখন আবার বলছে তার গলায় সবসময় তুলসীর মালা থাকে, দেখছেন? তাহলে দেখুন ভগবানও যে তুলসীর মালা ধারণ করে থাকেন, তাহলে ভাগবতী এটা এর আগে একটা দিন প্রমাণ হয়েছে। আবার এখানেও দেখুন 18 নম্বর শ্লোকে সেই কথাই বলছে। কারণ তুলসীর গন্ধ তার বিশেষ প্রিয়, ভগবানের বিশেষ প্রিয় হচ্ছে তার তুলসীর গন্ধ। তাহলে যখন এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি, তিনি সেই মণিমালার সাহায্যে গো গণনা করতে প্রবৃত্ত হয়ে হয়তো কখনো পার্শ্ববর্তী, কখনো প্রিয় সখার কাঁধে একটি বাহু রেখে নিজের মনে গাইতে থাকেন।
তখন কৃষ্ণ সার ও মৃগের গৃহিণী মৃগীরা সেই বাঁশি শুনে উৎসাহিত অলৌকিক সুরের টানে হারিয়ে ফেলে নিজেদের চিত্ত সবকিছু ভুলে সবকিছু ছেড়ে তার চরণ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। আর সেই আমাদের গোপীদের মতোই গুণার্ণব সেই মনোহর প্রিয়তমের জন্য চিরকালের মতো ঘরের আশা সংসার সুখের আশা সমস্ত পরিত্যাগ করে তাকেই পরম গতি জেনে তার আশ্রয় নেয়, তাকে ঘিরে অবস্থান করে একাগ্র ভাবে ফিরে যাবার নামও করে না। কারা? ওই যে হরিণ, ওই যে হরিণের যারা হরিণী তারা কি করছে, ভগবান যখন যাচ্ছে তখন হরিণীরা ওই আওয়াজ শুনে একবারে কৃষ্ণের চরণ প্রান্তে চলে আসছে এবং তারা বলতে চাইছে যে আমরা আর বলে আমরা ফিরে যাব না, অর্থাৎ তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছি, আমরা আর ফিরে যাব না, আমাদের কুল বংশ সব শেষ হয়ে গেছে, আমরা তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না। মানে ভগবানের বাঁশির টানে এত। এবং তাই এখানে একটা কথা বলছে দেখুন, যে এই যে ভগবানের গলাতে যে তুলসীর মালা পরে থাকেন সেই মালার গন্ধ তার বিশেষ প্রিয়। তিনি সেই মণিমালার সাহায্যে তাই তিনি কি করছেন, ওই মালা ধারণ করে তিনি গোবিন্দদেরকে গণনা করছেন। তার গোকুলকে গণনা করতে করতে কখনো হয়তো পার্শ্ববর্তী কোনো প্রিয় সখার কাঁধে একটি বাহু রেখে নিজের মনে গাইতে থাকেন, তখন বাঁশি আওয়াজ করছেন, কখনো গাইছেন, কখনো বাঁশি বাজাচ্ছেন। তাহলে একটা কথা দেখুন, এই যে তুলসীর মালা যে ধারণ করে থাকে, তাহলে তুলসীর মালা ভগবানের কত প্রিয় বলুন তো, কত প্রিয়। তুলসীর মালা ভগবানের মানে এতটাই প্রিয়, যে ব্যক্তি তুলসীর মালা ধারণ করে থাকে, যে ব্যক্তি তুলসীর মালা ধারণ করে থাকে বলতে সেই ব্যক্তির কাছে ভগবান তার কণ্ঠেতে সব সময় বাসস্থান করছেন। ভগবান তার কণ্ঠে বাসস্থান করছেন, সমস্ত তীর্থ সহ বাসস্থান করছেন। এই কোনটি এত প্রিয়। বলছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রেয়সী হচ্ছে তুলসী, যার পত্র ছাড়া ভগবানের পুজো হবে, যাকে ছাড়া ভগবানের ভোগ নিবেদন হবে না। তাহলে সেই বস্তু যদি আমরা কণ্ঠে ধারণ করে থাকি, তুলসী কণ্ঠে কেন ধারণ করতে হয়? ভগবান কণ্ঠে কেন ধারণ করে আছে? কণ্ঠে কেন ধারণ করে আছে না, কণ্ঠটাই হচ্ছে, এই কণ্ঠই আমাদের এই দেহ এবং সর্বোপরি মাথা, আমাদের দেহের উপরি অংশ যে মাথা, অর্থাৎ দেহকে আর মাথাকে এই ধারণ করে আছে কণ্ঠ। দেহকে আর মাথাকে ধারণ করে আছে কণ্ঠ, অর্থাৎ মাথার বুদ্ধিবৃত্তি আর দেহকে সুস্থ সবল রাখার জন্য যে পেটে যে লিভার, এটাকেও নিয়ন্ত্রণ করছে কণ্ঠ। অর্থাৎ আপনি কণ্ঠের মাধ্যমে যে খাবার খাচ্ছে, মুখে যে খাবার খাচ্ছে সেটা কণ্ঠের মাধ্যমে যাচ্ছে, দেহের ভিতরে পেটের মাধ্যমে যাচ্ছে। পেটে খাবারের মাধ্যমে সেটা চর্বণ হলে তার যে বুদ্ধির বিকাশ হয়, অর্থাৎ তুলসীর মালা পরে যে আপনি ভগবানের প্রসাদ পাচ্ছেন, সেটার জন্য আমাদের মাথার বুদ্ধির বিকাশ হয়, সুন্দর বুদ্ধি আমাদের উৎপন্ন হয় সেই ব্রেন দ্বারা। সেই জন্য মা তুলসীকে কণ্ঠে একমাত্র ধারণ করা আছে। বলছে কিনা এই কণ্ঠই হচ্ছে আমাদের এই শরীরে সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। বলছে সমস্ত শরীরের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হচ্ছে কণ্ঠ। মাথা থেকে আমাদের এই ধরকে ধারণ করা আছে কণ্ঠ। কণ্ঠ দ্বারা সবকিছু, আপনি যত কিছু খাবার খাবেন, অখাদ্যই খান কুখাদ্যই খান এই কণ্ঠ দ্বারা, আপনি অকথা কুকথা বলুন এই কণ্ঠ দ্বারা, ভগবানকে পূজা করুন এই কণ্ঠ দ্বারা, আপনি মন্ত্রতন্ত্র বলুন এই কণ্ঠ দ্বারা। নাকি কণ্ঠই হচ্ছে এমন একটা জায়গা যে কণ্ঠ এই কণ্ঠ দ্বারাই যত কিছু সৎকর্ম করা হয়, কণ্ঠটাই হচ্ছে আসল। তাই এই কণ্ঠতেই ভগবানের মালা ধারণ করে থাকে। তাই তুলসী এতটাই পবিত্র, এই জন্য বলছে তুলসী মালা যারা ধারণ করে থাকে ভগবান তাদের উপর খুব সন্তুষ্ট। এই জন্য তুলসী মালা ধারীদের যারা দেখছে, মনে করুন অনেক ব্যক্তি আছে এখন তুলসী মালা ধারণ করতে পারেন না,
তারা অবশ্যই করবে, যারা তুলসী ধারী, তুলসী মালা যারা ধারণ করে আছে তাদেরকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। আমি পড়তে পারছি না, ঠিক আছে, কিন্তু একজন ব্যক্তি তো পড়েছে, অতএব তার প্রশংসা পত্র হওয়া উচিত, তার বিরোধিতা করা উচিত নয়। বিরোধিতা করলে ভগবান রুষ্ট হবে। ভগবান কিন্তু রুষ্ট হবে। তুলসী এতটাই প্রিয়, হ্যাঁ, তুলসী এতটাই, এই কে একজন বেশ বলছিল একদিন যে বলছে তুলসী মালা নাকি অলস ব্যক্তিরা পড়ে। কে বলছিল বেশ? হ্যাঁ, তুলসী মালা নাকি অলস ব্যক্তিরা পড়ে। মহাপ্রভু বুঝি অলস, নিত্যানন্দ প্রভু অলস, সরবসায় অলস, চৈতন্য মহন্ত অলস, রামানুজাচার্য অলস, বল্লভাচার্য অলস, নির্বাচার্য অলস, আমাদের গুরুদেব অলস। এনারা শুধু শুধু পড়ে দিয়েছেন ভগবানকে খুশি করে। আরে কি নাম রসখা, একজন মুসলিম ভক্ত ছিলেন রসখা। রসখার একজন ভক্ত ছিলেন, হ্যাঁ, তিনি 200 টাকা করে কণ্ঠি, মোটা মোটা কণ্ঠি পড়ে থাকতেন, 200 টাকা করে কণ্ঠি। তা তিনি বৃন্দাবনে থাকতেন। হ্যাঁ, একবার হয়েছে কি, রসখান কি করে হলো জানেন? একবার, হ্যাঁ, উনি তো জাতিতে মুসলিম ছিলেন, তো একবার হয়েছে কি, উনার মুসলিম গুরুর সঙ্গে, মানে ও মুসলিম, ওই কি বলে ওনাদেরকে, ওই মোল্লা এরকম টাইপের, তো মৌলবী, ওই একজন মৌলবী, হ্যাঁ, মৌলবী মোল্লা, ওনার সঙ্গে না ওই শিষ্য আর কি যাচ্ছে বৃন্দাবন হয়ে, না ওইদিকে হয়তো তাদের কোন একটা জায়গায় যাচ্ছে, হয়তো ওই মক্কা যাচ্ছে, হ্যাঁ মক্কা যাচ্ছে, সেই বৃন্দাবনের পথ দিয়ে যেতে হচ্ছে। তখন তার গুরু বলছে, রসখা বৃন্দাবনে যাওয়ার আগেও সাবধান করে দিচ্ছে, খুব সাবধান থেকো এই জায়গাটা থেকে, বলছে এই জায়গাটা খুব, এখানে খুব বিষধর সাপের উৎপাত আছে, বলে খুব কালো রঙের বিষধর সাপের খুব উৎপাত আছে এই জায়গাটা, এখানে একটু সাবধানে, রাস্তার এধার ওধার কখনো তাকাবে না, একবারে সোজা আমাকে শুধু অনুসরণ করো, কোন দিক দিয়ে না তাকিয়ে শুধু আমার দিক দিয়ে, আমার পিছনে দেখবে, আমাকে দেখবে, সোজা চলে আসবে। কোন দিক দিয়ে যদি তাকিয়েছো তাহলে তুমি মরেছো, বলে এখানে তুমি অন্য কোনো দিকে তাকালেই তোমাকে ছোল মেরে দেবো কারো শব্দ থেকে, সেটা বলে দেয়নি। হ্যাঁ, এবার কি করছে সে মৌলবী গুরু, এখন পথে পথে যাচ্ছে, বৃন্দাবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ রসখান হলো কি, নাম শুনে বলে, ও এইটা কি বৃন্দাবন বলে মনে ধরে গেল, বলে এইটা কি বৃন্দাবন বলে, হ্যাঁ আচ্ছা এইখানে তো সেই কৃষ্ণ, হিন্দুদের দেবতা কৃষ্ণ থাকে শুনেছি, এইখানে তো কৃষ্ণ থাকে। যে এদার ওদার টাকাতে গেছে আর তাকিয়েছে কোথায়, তাকিয়েছে তার চোখ পড়ে গেছে নিধুবনের দিকে, নিধুবন পার হচ্ছে, নিধুবনের দিকে চোখ পড়ে গেছে, আর ওখানে দেখছে যে একজন মহিলা বসে আছে, আর একজন পুরুষ সেই মহিলার পদসেবা করছে। এইরকমটা তো কোথাও দেখিনি, বলে আমরা সব জায়গায় দেখেছি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে স্ত্রী স্বামীরই সেবা করে, আর এখানে আমরা দেখছি যে স্বামী তার স্ত্রী সেবা করছে। এটাকে নিয়ে তার ওই দেখতে, ওই দৃশ্য দেখতে তো স্থির হয়ে গেছে, যে স্থির হয়ে গেছে তার হাঁটাও বন্ধ হয়ে গেছে। যতই না ভগবানের দর্শন পেয়েছে, তো সে কি আর চলতে পারে? তার তো মন ওখানে আকর্ষিত হয়ে গেছে, ব্যাস ওইখানে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর গুরু মৌলবী কি করেছে, সে তো এখন, হ্যাঁ সে তো আমরা সোজা চলে যাচ্ছে, সোজা যাচ্ছে, যখন বৃন্দাবন পার হয়ে গেছে তখন পিছন ফিরে যে দেখতে শিষ্য নাই, বলে যা একে বেটা কালকে উঠে ছোবল মেরেছে। হ্যাঁ, সেই কালকে উঠেছে কৃষ্ণ সর্প, আমাদের কৃষ্ণ সর্প যদি কাউকে ছোবল মারে তার এই সংসার করা হয়ে গেল তা। হ্যাঁ, সেরকম যারা তুলসীর মালা ধারণ করেছে জানবেন তারা কালকে উঠে ওই কালো কৃষ্ণের তারা ছোবল পেয়েছে। অতএব ওই কালো কৃষ্ণের যে বীজ, ওই বীজটাও তার মধ্যে প্রয়োগ হয়ে গেছে। এখন ওই তুলসী মালা যারা ধারণ করে আছে তারাও ওই কৃষ্ণের বীজ ধারণ করেছে। এখন ওই বীজ যদি কাউকে যদি ছোবল দেয় তাহলে তারও আমার ক্ষতি হয়ে যাবে। অতএব যারা তুলসী মালা এখন ধারণ করতে পারে না তারা কখনোই বিরোধিতা করবেন না, ছোবল মেরে দেবে। হ্যাঁ, ছোবল মেরে দিলে কি হবে, তখন ওই বিষ আক্রান্ত হয়ে যাবে বিষ। হ্যাঁ, তখন ওই বিষে আক্রান্ত হয়ে তখন কি হবে, ওই সংসার উচ্ছন্নে চলে যাবে। সংসার উচ্ছন্ন মানে কি? সংসার উচ্ছন্নে যাবে মানে সংসারের
অশুভ জিনিসগুলো, অশুভ জিনিসগুলো দূর হয়ে যাবে, সংসারে আসক্তি নষ্ট হবে, সংসারটা তখন মনে হবে ভগবানের সংসার। এইরকম ভাব আসবে। তবে সেটা কি করতে হবে? চেষ্টা করতে হবে ধীরে ধীরে, যে আমরা হয়তো অনেকে মানে সংসারে অনেক অনেক অসুবিধার জন্য তারা মালা ধারণ করতে পারে না। অনেকেই আছে, অবশ্যই আছে, অনেকে তাদের ইচ্ছা আছে অথচ উপায় থাকে না। অবশ্যই সেটা দোষের নয়। তো সেইভাবে এই নয় যে 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 আমি সাধারণ ভজন কিছু করতে পারছি না, এটা নয়। কেউ বারবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, চেষ্টা করতে হবে, মাঝে মাঝে চেষ্টা করতে হবে যে আপনি যেন ধারণ করতে পারি, আমি যেন ধারণ করতে পারি। তবে কখনো বিরোধী ভাব, যারা মালা ধারণ করে আছে তাদের প্রতি তাদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ভাব রাখতে হবে। দেখো আমি বাবু করতে পারি না, উনি তো বাবু করেছেন, তাহলে উনি তো লালসা, লোভ লালসা সব ছেড়ে উনি তো করতে পেরেছেন, অতএব আমার বিরোধিতা করা উচিত নয়। তাহলে কি ভগবান রুষ্ট হবে আমার? তুলসী মালা ভগবানের প্রিয়, তাহলে ভগবানের প্রিয় জিনিস যদি কেউ ধারণ করে থাকে, তাহলে সেও তো ভগবানের প্রিয় হয়ে যাচ্ছে। এখন সেই ব্যক্তি যদি কেউ বারবার আঘাত করে, তাহলে ভগবানের সে প্রিয় হবে কি? অপ্রিয় হয়ে যাবে। তাই বলছে মণিধর কচ্ছিদাগায়নগা মালয়া দ্বৈত গন্ধ তুল্যস্যা প্রণয়ানি অনুচরস্য পদাংশে পরিক্ষেপণং ভুজং গায়তে যত্র কন্নিত বেণুম অবঞ্চিত চিত্বা কৃষ্ণ সমন্নত শত কৃষ্ণ গৃহীন্ন গুণ গর্গান মন্নু গত হরিণ্য গোপিকা ইব বিমুক্ত গৃহসা। বলছে গোবৃন্দের গণনার জন্য তার কাছে থাকে মণির মালা। গরুরা জুতো জুতো বিভক্ত, এক একটি জুতকে এক একটি মণি দ্বারা সূচিত করে গণনা হয়। আর সেই জন্য তারা গলায় সর্বদাই তুলসীর মালা তো থাকে, তার তুলসীর গন্ধ তারা বিশেষ প্রিয়, সেই তুলসীর গন্ধ ভগবানের বিশেষ প্রিয়। সেই মালার গন্ধ শুনতে শুনতে তিনি এত খুশি, সেই খুশিতে তিনি কখনো গান করছেন, কখনো বাসীদের দান দিচ্ছেন, আর সেই গণনা শুরু করছেন আনন্দকে গরুদেরকে। সেই যখন এইরকম যখন তিনি গণনা করছেন, তখন কি হচ্ছে? সেই হরিণীরা, তাদের কাছে সেই হরিণীরা ছিল, সেই হরিণীরা ছুটে এসে তখন তার চরণ প্রান্তে এসে তাকে জানাচ্ছে, ভগবান আমাকে তোমরা ত্যাগ করো না, আমাদেরকে তুমি ত্যাগ করো না, আমরা সব ছেড়ে তোমার চরণ পর্যন্ত এসেছি, আমরা আর গৃহে ফিরে যাব না। মন্দ বায়ু অবাক্ত নু করলম মান্যয়ান মলয়ঞ্জ স্পর্শেন বন্দিত অনুপেপ দেব গণাজে বাদ্য গীত বলে ভি পরি বব্লু বৎসল ব্রজ গাবাং যদ গধো বন্দমান চরো পথিবৃদ্ধৈ কৃৎসনৌস অগত মুমান্যথ দিনান্তে গীত বেনুর অনুজ্ঞেরি কৃতিদ। বলছে নন্দরানী তোমার মতো এমন অপাবিদ্যা, এমন পুণ্যবতী জগতের আর দ্বিতীয় কেউ নাই। নন্দরানী কে? নন্দরানী মা যশোদা, আমাদের নন্দরানী রয়েছে, আমাদের নন্দরানী আছে, নন্দ বাবা আছে, গুরুদেব বলেছেন, নাম দিয়েছেন নন্দ বাবা। দেখেছো তোমাদের নামটা কত সার্থক হয়েছে, আর এখানে নন্দরানী বলছে। তাই বলছে এই নন্দরানী তোমার মতো এত অপাবিদ্যা অর্থাৎ পাপ শূন্য এমন পুণ্যবতী জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই তো এমন পুত্র তুমি লাভ করেছ। তাই বলছে এমন তুমি পুত্র কৃষ্ণকে তুমি লাভ করেছো। সেই তোমার নন্দ দুলাল সকলেরই আনন্দ দুলাল, শুধু তোমাকেই আনন্দ দেয় তা নয়, গোটা ব্রজের সবাইকে, শুধু ব্রজের সবাইকে না, সারা পৃথিবীর সকলকে আনন্দ দান। সবার আনন্দ বিধানই তার কাজ।
কত ভাবে হাস্য পরিহাসে প্রিয় বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেন তিনি। আচ্ছা, প্রকৃতপক্ষে সবাইকে কি তিনি আনন্দ দান করতে পারেন? কি মনে হয়, সবাইকে কি আনন্দ দান করতে পারেন? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আনন্দ কিন্তু তিনি সবাইকে দিচ্ছেন, কিন্তু যারা উপলব্ধি করতে পারছে না, দেখছে না কত যারা বিরোধিতা করছে, কৃষ্ণ একটা ফালতু লোক, কৃষ্ণ একটা এসব বলছে না, কত তারা কত দোষ ধরছে। যে কৃষ্ণ সকলকে আনন্দ সাগরে ডুবাতে চাইছে, আর সেই কৃষ্ণেরই কত বদনাম করছে, চিন্তা করুন নাকি? তাই বলছে যে কৃষ্ণ সকলকে ভালো করবার চেষ্টা করছে, এটা কৃষ্ণের স্বভাব। কিন্তু সবাই তো সে আনন্দ নিতে পারছে না। যাই হোক, তাই বলছে কত ভাবে হাস্য পরিহাসে প্রিয় বন্ধুদের মনোরঞ্জন করেন তিনি। কখনো তিনি কুন্দ ফুলের মালায় আর বিচিত্র নানা আবরণে কৌতুক ভরে সজ্জিত হয়ে গোপালক এবং গোধন সমূহে পরিবৃত হয়ে যমুনার জলে বিহার করেন, কখনো যমুনার জলে খেলতে যান। তখন মৃদুমন্দ বায়ু তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে চন্দনের সুগন্ধ এবং শীতল স্পর্শ বহন করে অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। বায়ু কি করছে? চন্দনের গন্ধ নিয়ে আসছে চন্দন গাছ থেকে। এই চন্দনের গন্ধ এলে কি করছে? সেই সুগন্ধ তার চরণে নিবেদন করছে, শীতল স্পর্শ বহন করে অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। এবং এমনকি গন্ধর্ব প্রভৃতি উপদেবগণ তার চতুর্দিকে বন্দনাকারী রূপে উপস্থিত হয়ে গান বাজনা এবং বহুবিধ পূজা উপাচারে তার প্রসন্নতা বিধানের প্রয়াস করেন। তিনি এতই সকলকে আনন্দ দেন যে তার জন্য গন্ধর্বগণ তার চারিদিকে ঘিরে, তাকে ঘিরে সব গান বাজনা করছে, নৃত্য করছে, বাজাচ্ছে, তাকে সব স্তুতি সব করছে। উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশানাং মণি অন্ন পুর রজত সুশ্রী শ্রাক দৈত্য সইতি সুহৃদ শীষ এস দেবকী জটল ভূভারজ যদুপতির দিদা রাজ বিহার যামিনী পতিরৈষ্য দিনান্তে মুদিত ভক্তর উপরে আদি দুরন্তম মৈচয়ন ব্রজগ্রামং দীনাতপম। বলছে দেখো সখী, গোবিন্দ তো একান্ত ভাবী গো বৎসল, ব্রজের গোবিন্দের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ। মানে তিনি গাভীদেরকে খুব ভালোবাসেন, গোকুলকে গরুদেরকে তিনি খুবই ভালোবাসেন। তাই তো তিনি গিরি গোবর্ধনকে ধারণ করেছিলেন ঝঞ্ঝা বৃষ্টির থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য। এইবার তিনি সেই গোবিন্দকে একত্রিত করে এসে পড়বেন, গোধূলির সময় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন সখী? পথের মধ্যে তাকে যে বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা, জ্ঞানবৃদ্ধ শঙ্কর প্রভৃতি মহান দেবতারা বন্দনা করতে থাকেন, তাই তো তার দেরি। এইবারে তিনি গোধনের পিছন পিছন বাঁশরিতে সুর তুলে এসে পড়লেন বলে মানে গোপীরা আর তর্স হইতে পারছে না। ওই গোধূলির সময় তারা অপেক্ষা করছে যে এইবারে কৃষ্ণ গরু নিয়ে সব আসবে, আমাদের তাকে কতক্ষণ একবার দেখবো আমরা, তাকে দর্শন মানুষে। তারা কি করছে? ওই দূর থেকে তারা অপেক্ষা করছে যে এখনো তারা আসছে না, এখনো আসছে না। তখন আরেকজন সখী বলছে, না সখী চিন্তা করিস না, এখনই আসবে। তারা সমস্ত নবলক্ষ ধেনু আছে, 1 লক্ষ 2 লক্ষ নয়, নবলক্ষ ধেনু। সেই সব ধেনুগুলিকে তাকে জড়ো করতে হচ্ছে তো গোবর্ধনের তীরে, সবগুলোকে একধারে একত্রিত করার জন্য তো সময় চায়। আবার শুধু তারও নয়, এবার একত্রিত হয়ে যখন তারা আসতে শুরু করছে, তখন সেখানে জ্ঞান বৃদ্ধ ব্রহ্মা রয়েছে। না, বয়োবৃদ্ধ ব্রহ্মা রয়েছে। সে ব্রহ্মা তাকে আগে স্তব করছে, তাহলে সেই জন্য তাকে তো কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই হবে। তাকে তো অবহেলা করে, কৃষ্ণ তার মানে নির্দয় নয় যে তাকে অবহেলা করে চলে আসবে। এখন সেই তাকে এখন স্তব যদি করছে, তখন সেটা তিনি গ্রহণ করছেন, সেই জন্য একটু তাকে দাঁড়াতেই হবে। আবার যেই ব্রহ্মার স্তব স্তুতি শেষ হয়ে গেল, তারপরে কিছুটা এগিয়ে যেই এলো, তখন আবার দেখছে যে জ্ঞান বৃদ্ধ শিব রয়েছে।
তাহলে শিবও সেখানে এসে কি করছে, সেখানে তারও স্তুতি করছে, তাহলে সেটাও তাকে শুনতে হচ্ছে। হ্যাঁ, এইভাবে আবার কিছু যখন এলো, যখন দেবতারা সময় ধরেছে, দেবতারাও তার স্তুতি করছে। এইভাবে থেকে আস্তে আস্তে তবেই তো সন্ধ্যা হয়, আস্তে আস্তে দেরি হয়ে যায়। আর দেরি একটু অপেক্ষা করা আর এলো বলে এরকম তারা হৃদয়ে ওই ছটফটানি ঘটছে আর কি, যে তাকে কতক্ষণ আমরা দেখতে পাই। তাই আর দেরি না, এইবারে তিনি বোধনের পিছনে পিছনে বাঁশরিতে সুর তুলে এসে পড়লেন বলে গোপ বালকেরা তার কীর্তিগাথা গান করতে করতে আসতে থাকবে। ওই যে দেখ তিনি আসছেন, যেই বলা এই বুঝে, ওই যে দেখ 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 সুখী আসছে, ওই দেখ বাঁশি বাঁশি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ওই দেখ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে। গরুর খুনের ধুলোয় তার গলার বনমালা আকীর্ণ হয়ে গেছে, গরুর ফুলের ধুলোয় তার মালাটা পর্যন্ত মানে ধূসর বর্ণের হয়ে গেছে, মানে ঢাকা পড়ে গেছে ধুলোতে। তাই বলছে সারাদিন বনে বনে ঘুরে শ্রান্ত, মানে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন, পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন। তবু সেই শ্রম ক্লান্ত রূপটিতে আমাদের নয়নের কি সুখই না দিচ্ছেন তিনি, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের, দেখেছেন, আমাদের ধ্যান হয়ে যাচ্ছে কৃষ্ণের রূপটির কথা চিন্তা করে, ধ্যান করেই দিচ্ছেন পর্যন্ত। মানে সারাটা দিন গরু চড়িয়েছে, এখন যে ক্লান্ত, এবার কি হয়েছে বলছে ক্লান্ত শরীরে ওই যে ধুলোগুলি, গরুতে যে ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে আসছে, সেই ধুলোগুলি কি করছে, উড়ছে, উড়ে তার মানে গোটা শরীরে এমন ভাবে তার চুলগুলিতে, এমনকি মুখমণ্ডলে ওই ধুলোগুলি পড়েছে, আর এমন ভাবে ধুলোগুলি পড়েছে তার নীলবর্ণটা ধূসর হয়ে গেছে, তাকেও থেকে এত সুন্দর লাগছে যে তার দিকে আর মুখ ফেরানো যাচ্ছে না। তাই বলছে যে এত শান্ত তিনি, তবু সেই শান্ত শ্রমক্রান্ত রূপটিতে আমাদের নয়নে কি সুখী না দিচ্ছেন তিনি, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে আমাদের। দেবকী বা যশোদার জঠর, সমুদ্রজাত, বলছে তিনি দেবকীর পুত্র হন আর যশোদারই পুত্র হন। এই কৃষ্ণ চন্দ্রমা জগৎজনের আনন্দ, বিশেষত আমাদের প্রেমিক ভক্ত সুহৃদগণের সর্বপ্রকারে কল্যাণ বিধান তথা আশা ও বিলাস পূর্ণ করবার জন্য আসছেন আমাদের কাছে। দেখো সখী কি অপরূপ শোভা, চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে। বাবা কি সুন্দর বর্ণনা, কি সুন্দর বর্ণনা ভাগবতের পরে। মানে ভগবান কৃষ্ণ যেন আমাদের মুখের কাছে যেন এসে গেছে, মনে হচ্ছে না যে ভাগবতে এমনই বর্ণনা করা হয়েছে, বলছে ভগবান যেন আমাদের কাছে যেন প্রকট হয়ে গেছে, এই জন্যই ভাগবত শ্রেষ্ঠ। তাই বলছে দেখ সখী কি অপরূপ শোভা, চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু, ঈষৎ লাল আভা লেগেছে, তাতে যেন আরো সুন্দর লাগছে। গলায় দুলছে বনমালা, সোনার কুণ্ডলের দীপ্তি কোমল কপলে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাতে এক অদ্ভুত শোভা এনে দিয়েছে। তারপর কি বলছে আপক্ষ বদর ফলে, আচ্ছা বদর ফল মানে হচ্ছে কুল ফল, কুল বদরি ফল, বদরি ফল, বদর ফল বা বদরি ফল বলা হয় কুলকে। আপক্ষ মানে এখনো পাকে নাই, কাঁচা, সেই কুল ফল পীত কান্তি বিস্তীর্ণ হয়েছে বদনে, তার সর্বাঙ্গে, অর্থাৎ বলছে এমন শোভা ধারণ করেছে যে যেন তার মুখটি যেন মনে হচ্ছে আপক্ষ বদর ফল মানে কুল ফলের মতো। মানে কুল ফল মানে এখনো দেখবেন কুলগুলো যখন কাঁচা থাকে একটা ধূসর বর্ণ আকার ধারণ করে না, ওই ধুলো দূষিত হয়ে গেছে, ওই রকম পড়া লাগছে আর কি। এদিকে পীত কান্তি বিস্তীর্ণ হয়েছে বদনে, তার সঙ্গে আবার পীত বর্ণ আবার, দেখবেন ওই ফলটা ধূসর সবুজ পীত এরকম একটা কুলের ফল দেখবেন। যখন পাকা অবস্থা যখন হয় না, তখন দেখবেন কুলে একটা হয় না, একটা কিছুটা হলুদ কিছুটা ধূসর, ওই বর্ণটাই দিচ্ছে আর কি। এইরকম হয়ে আছে তার বদনটি, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে বিশেষত মুখমণ্ডল থেকে ঝরে পড়ছে প্রসন্নতা, তাতেও কিন্তু ক্লান্ত বোধ নাই, তার ক্লান্ত শরীর লাগলেও কিন্তু ক্লান্ত বোধ নাই। ওই যে তিনি তার সখা গোপবালকদের বিদায় জানাচ্ছেন যথোচিত সম্মানের সঙ্গে। এবার গোপবালকদেরকে বলছে যে সখা তোমরা এবার ফিরে যাও, তোমরা এবার বাড়ি চলে যাও, আবার কাল সকালবেলা আমরা গরু যাবো, এই কথা বলছেন আর কি। দেখো সখীরা, দেখো সবাই,
ব্রজের ভূষণ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ গজরাজের মতো অভিজাত গতিতে আসছেন, এই ব্রজে আসছেন আমাদেরই দিকে, ওই যে আমাদের দিকে আসছে, কারণ এই দিকে তো থেকে আসতে হবে তার ঘর হয়ে, ঘর যেতে গেলে। তাই ব্রজে আবদ্ধ গোধন সমূহের মতো আমাদের সারা দিনের দীর্ঘ অসহ বিরহ তাপ মোচন করবার জন্য সন্ধ্যা মুখে উদিত পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ আমাদের হৃদয় হরণ শ্রীকৃষ্ণ এসে পড়েছেন। হ্যাঁ, সুগৌমাচ। এবার সুখদেব গোস্বামী কি বলছেন? এবং ভোজশ্রীয় রাজন কৃষ্ণ লীলা অনুগায়তি রেমিল অনুয়সু দচ্ছিতাস্ত মানসকা মহোদয়া। অর্থাৎ সুখদেব গোস্বামী বর্ণনা করছেন, এই বর্ণনাটা তখন কে করছিলেন? সুখদেব গোস্বামী। কাকে শোনাচ্ছিলেন? পরীক্ষিত মহারাজকে। আমরা কিন্তু ভুলেই গেছি, আমরা কিন্তু সে বৃন্দাবনী চলে গেছি। আর এই ঘটনাটি সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে শোনাচ্ছেন, পরীক্ষিত মহারাজও কিন্তু সে বৃন্দাবনী চলে গেছে। কিন্তু ওই দেহটি শুনছে, তার মন কিন্তু ওইখানে চলে গেছে। তিনি ওই সখী আকার ধারণ করে গেছেন। পরীক্ষিত মহারাজ তখন সখী হয়ে গেছে। আরে আমরা সবাই তো সখী, সবাই আমরা সখী। হ্যাঁ, আমরা কেউ, হ্যাঁ আমরা সবাই সখী, আমরা কেউ সখা নয়, আমরা সবাই সখী। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমরা ভগবানের স্ত্রী। একজনাই আমাদের জগৎপতি, জগৎ স্বামী আমাদের একজনাই, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ। গুরু গোবিন্দ আমাদের প্রতি, আর আমরা তার সখী। হ্যাঁ, তাই না? তাই দেখুন এই ভাগবত, এই জন্য ভাগবতে বলছে এই কয়েকটা গীত যদি কেউ আস্বাদন করে না, বিশেষ করে গোপী গীত, যুগল গীত আর বেণু গীত, এই তিনটে গীত যদি কেউ বারবার আস্বাদন করে, তাহলে সে সখীভাব প্রাপ্ত হয়ে যায়। সখীভাব প্রাপ্ত হতে খুব সাহায্য করে। তোমাদের কি আস্বাদন করলেই হবে? আস্বাদন করলেই হবে না, সেটা মনটাকে সেইভাবে গঠন তো করতে হবে। শুধু শুনছি, এখন আমরা সাময়িক শুনছি, এখন শুনে যেন আমরা সখীদের সমান হয়ে গেছি মনে হচ্ছে না, যে আমরা যেন সে সখীদের সঙ্গে মিশে গেছি মনে হচ্ছে। কিন্তু যেই আবার ভাগবত গুটিয়ে দেবো, তখন আমরা আবার তখন আমরা সখী নয়, তখন আমরা খেপি, তখন আমরা খেপি। হ্যাঁ, তখন আমরা সখী থেকে খেপি হয়ে যাবো। হ্যাঁ, তাই না? যাই হোক, তো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিটা, আমরা কিন্তু সবাই প্রকৃতি, আমরা কেউ কিন্তু পুরুষ নয়। এটা তো একবারে ধ্রুব সত্য কথা, ধ্রুব সত্য কথা। তবে হ্যাঁ, তার জন্য ছেলেদেরকে কাপড় পরতে হবে, গয়নাগাটি পরতে হবে, এটা নয়। আমাদের গুরুদেব বলতেন, একটা কোনো একজনকে আর কি, একজন গোপী বেশে একজন থাকতেন আর কি। তা আমরা গুরুদেব কাছে, আমরা তখন গোপী, হ্যাঁ লোভ হতো, গোপীর কথা শুনতাম। হ্যাঁ, গুরুদেবের মুখ থেকে অনেক গোপীর কথা শুনেছি। আমাদের সত্যি কথা বলতে খুব লোভ হতো আর কি। নিয়ে আমরা সত্যি কথা, আমি একদিন গুরুদেবকে বলছিলাম, বুঝলেন তো, গুরুদেবকে আমি বলছি আর কি, যে আমার এরকম কাপড় পরতে ভালো লাগে, এরকম গহনা পরে থাকবো, এরকম করে থাকবো। কারণ গুরুদেব বর্ণনা করেছিলেন এই যে নবদ্বীপে সমাজ বাড়িতে সেখানে তিনি ললিতা সখীকে, বিশাখা সখীকে দর্শন করলেন। বিশাখা সখীর হাতে তিনি কোনটি মালা দিয়েছিলেন, তার কোনটি মালা বলছি, জপের মালা দিয়ে ঠাকুরকে স্পর্শ করতে বলেছিলেন, ওই যে সমাজ বাড়ি ঠাকুরকে। তা সেটা তিনি দিয়েছিলেন আর কি। তখন গুরুদেব অনেক ছোট। হ্যাঁ, সেই কথা শুনে গুরুদেবের কাছে শুনতাম, এবং গুরুদেব বলতেন যে আমি বৃন্দাবনেতে আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি, ওখানে অনেকেই তো গোপী বেশে থাকে, কেউ কেউ আবার সবজি বিক্রি করছে। ওই যে আমি খুব নিপুণ ভাবে লক্ষ্য করেছি যে সে মানে পুরুষ রূপধারী বেটা ছেলে, সে কিন্তু গোপীদের মধ্যেই থাকতো আর দেখে। ওই যে আমি ভালোভাবে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার সে বেটা ছেলে হয়েও কি তার নিপুণ ভাব। বলছে যে তখন ভাবছি যে ভগবান এইসব ভক্তদের জন্যই পৃথিবীতে আসেন, তখন তিনি যেন সাক্ষাৎ গোপী আর কি। তিনি পুরুষ রূপধারী হলেও তিনি সাক্ষাৎ গোপী বলে আমি দেখেছি। এইসব কথাগুলো শুনতাম, আমার মনে হতো। তখন বুঝতে বলছেন আধুন, হ্যাঁ, কাপড় পরলেই গোপী হওয়া যায় নাকি? মনটাকে গোপী করতে হবে, মনটাকে গোপী করতে হবে, মনটাকে গোপী তৈরি করতে হবে। গোপী একটা ভাব। বললে যে আমি কি গোপী নয়? বলছে আমার তো গোপী ভাব, তা আমি কি ওরকম করে কাপড় পরে বাজারে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি? বলে লোকে এখন খেপা বলে আমাকে এখন গালাগালি দেবে, তখন ভালো হবে? বলে তাই না, গোপী হচ্ছে একটা ভাব, গোপী একটা ভাব। বলে আমরা এই জগতে কেউই পুরুষ নয়, আমরা তবে গুরুর সান্নিধ্যে গুরুর আদেশ পালন করতে করতে ওই গুরু কৃপাতি হয়ে ভাব একদিন আসবে। গুরুদেব বললেন
তা সেই আশাতে আমাদের বসে থাকা, যদি গুরুদেব আমাদের দয়া করেন তাহলে আমরাও একদিন কবি হতে পারবো। হ্যাঁ, যাই হোক, আজকের মতো তাই বলছেন। হ্যাঁ, শ্রী সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত, মহাভাগ্যবতী সেই ব্রজ সুন্দরীরা এইভাবে কৃষ্ণ লীলা কথা গান করে দিন যাপন করতেন। তাদের মন, তাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লীন থাকতো, তারা কৃষ্ণময় জীবনী হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই বিরহের কালে তারা সর্বদা মনোলোকে, চেতনায় তথা বাক্যে শ্রীহরি সঙ্গই করতেন। অর্থাৎ তারা ঘর সংসার করতেন বটে, কিন্তু সংসারের মধ্যে থেকে ওই যে সব সময় তারা কৃষ্ণকেই তারা মনে 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 প্রাণে ধরে রাখতেন, মনে মনে শুধু কৃষ্ণকে চিন্তা করতেন। আর বাক্য দ্বারা তারা কি করতেন? কৃষ্ণেরই গুণগান করতেন। বাক্য দ্বারা তারা কৃষ্ণেরই গুণগান করতেন, মনে দ্বারা কৃষ্ণকে ধারণ করতেন। কিরকম? দদ্দাদিকং মহবসত গোচর গোবিন্দ দামোদর মাধবে বিক্রেতু কামা কিল গোপ কন্যা মুকুন্দ পাদাম ভুজনস্ত চিত্তা দদ্দাদিকং মহবসত গোচর গোবিন্দ দামোদর মাধবে। কি তারা সমস্ত কাজগুলি, হ্যাঁ, মাধ্যমে গোবিন্দ কি, ওই গোবিন্দ, দামোদর আর মাধব, এই তিনজনকেই, হ্যাঁ, এই তিনজনকেই তারা স্মরণ করতেন। ঠিক আছে, গোবিন্দ, দামোদর আর মাধব, এই তিনজনকেই তারা সবসময় স্মরণ করতেন। তাতেই তারা আনন্দ রসের আস্বাদন পেতেন, দুঃখ সুখের পরপারে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এখান থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? না, আমরাও এই গোপীদের কাছ থেকে এইটাই শিক্ষা নিলাম যে তাদের মতো আমরাও যেন ভগবান কৃষ্ণের যেন মনে প্রাণে সব সময় যেন কৃষ্ণকে ধারণ করতে পারি সংসারে। এটাই আমাদের কাম্যতা হওয়া উচিত। জয় গুরু রাধেশ্যাম। এইখানে আমাদের মহাপ্রতিকতা। আচ্ছা, আরেকটি কথা বলি, মনে চাইল, আমাদের বৈভবের আজকে নামকরণ হচ্ছে এই ভাগবত আসরে বসে। আমাদের বৈভব রয়েছে, যে বললো না, বৈভবের আজকে যার গুরুদেবেরই দেওয়া নাম, ওর অনেক থেকে ইচ্ছা ছিল, ওরও ইচ্ছা ছিল, মায়েরও খুব ইচ্ছা, প্রবল ইচ্ছা যে এই মাসেই যেন নতুন নাম প্রাপ্ত থাকবে। তাই বৈভবে আজকে গুরু ভাগবত প্রদত্ত নাম হলো মধুসূদন। মধুসূদন, তার নাম হলো মধুসূদন। বৈভব মধুসূদন, ও মধুসূদন, বৈভব মধুসূদন ঘুমিয়ে গেছে নাকি? ঘুমিয়ে গেছে গো? ঠিক আছে, কালকে আবার তোমার কথা শুনবো। মধুসূদন, মধুসূদন কে? যিনি আমাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন। বিপদে আপদে মধুসূদন বই আর কেউ নাই, এই জন্য ভগবানের একটি নাম মধুসূদন। তিনি যেমন মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন, হ্যাঁ, মধু দৈত্যকে বধ করেছিলেন বলে তার নাম মধুসূদন। হ্যাঁ, তাই এই মধুসূদন মধুসূদন যদি নাম করা হয় তাহলে মানুষ কি হয়? ভগবানের পাপ তাপ তো দূর হয়, আবার ভগবানের প্রেম প্রাপ্তি হয়ে যায়। হ্যাঁ, আর এই মধুসূদন নামটি যেমন, হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠ অধিপতি নারায়ণেরও প্রিয়, সেরকম আবার কৃষ্ণেরও প্রিয়। এই দুটো বিগ্রহে মানে ঐশ্বর্য প্লাস মাধুর্য, এই দুটি বিগ্রহে একত্রিত। মানে আবিধানিক নাম আছে কৃষ্ণের, অনেক নাম আছে, অনেক আজানিক নাম আছে, যে নামগুলোর প্রবল ক্ষমতা গুরুদেব লিখেছেন দেখবেন। সেই আজানিক নামের মধ্যে মধুসূদন নাম একটা খুব প্রবল, যেটি ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুটি একত্রে যুক্ত আছে এই নামটির মধ্যে। এই নামটি হচ্ছে মধুসূদন। জয় গুরু রাধেশ্যাম। আজ আমাদের এখানে ভাগবতী কথা বিশ্রাম লাভ করুক। আমরা একটুখানি নাম করি। রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম শ্যাম শ্যাম রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 কৃষ্ণ
Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Ram Ram, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Ram Ram, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Ram Ram, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. जय राधे, जय राधे। बोलो भगवान ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, सदगुरु ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, महाप्रभु श्री हेमंतदेव जी की, जगत गुरु श्री हेमंतदेव जी की, आचार्य श्री हेमंतदेव जी की, भगवान श्री हेमंतदेव जी की, ठाकुर श्री हेमंतदेव जी की, अखिल भक्त संपूर्ण, अखिल सर्वमंगल संपूर्ण, राम की, राय राम की, तुलसीराम की, हेमंताश्रम की, माता वसुदेवी की, संदेव की, श्री विद्यापति भगवान की, तिब्बत धाम की, तिब्बत धाम की, नवद्वीप धाम की, चैतन्य महाप्रभु की, दानव गुरु की, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम की, चारों धाम की, चारों वैष्णव संप्रदाय, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, वेदव्यास जी की, पंडित महाराज जी की, संत निष्ठा भक्त वृंद की, सत्य मास की, सत्य भगवान की, मधुसूदन भगवान की, मधुसूदन भगवान की, जय जय श्री राधा गोपाल देव, जय कृष्ण भगवान देव, बड़ी बड़ी बोल, जय श्री गुरु हेमंत भगवान देव, बड़ी बड़ी बोल, जय श्री कृष्ण। जय गुरु জয় গুরু রাধে শ্যাম। জয় গুরু রাধে। आसमान को साथ में देखो জয় গুরু রাধে, জয় গুরু রাধে শ্যাম, জয় গুরু রাধে শ্যাম মহারাজ। জয় গুরু রাধে শ্যাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম। জয় গুরু রাধে শ্যাম।